சரி, எல்லாரும் எழுந்திருந்து திருப்பி ஏசாயா 6வது அதிகாரம் திருப்பி 1 லிருந்து 9 வரைக்கும் வாசிப்போம். Let's stand to our feet and read Isaiah chapter 6 verse 1 to verse 9. Isaiah chapter 6 verse 1 to verse 9. ஏசாயா 6வது அதிகாரம். Okay, 1 2 go. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim, each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So he said, Woe to me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. And he said, Go and tell these people. Okay. Okay, you can be seated. நீங்கள் அமருங்கள். All of us have children in our life. எல்லாருக்குமே நமக்கு பிள்ளைங்க இருக்குது. The first 2 years of the children's life is a struggle. Struggle to walk, struggle to talk, struggle to stand. எல்லா பிள்ளைகள் பிறந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில இந்த 2 வருஷம் ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கை இல்லைங்களா? அதுங்க நிற்க கற்றுக்கொள்ளணும், நடக்க கற்றுக்கொள்ளணும், பேச கற்றுக்கொள்ளணும் இல்லைங்களா? ஆகல ஒரு ஸ்ட்ரகிள், ஒரு போராட்டம் அதுங்க வாழ்க்கையில். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுங்க பேசுறது பார்க்கும்போது நல்லா குயிட்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது பார்க்க இல்லைங்களா? But when they learn to walk, then it becomes a little bit tricky. They fall down, they hurt themselves. See, that's a step. ஆனால் அதுங்க நடக்கிற வேலையில், ஓடுகிற வேலையில் நம்ம பார்க்குறோம், அதுங்க கீழே விழுவோம், அதுங்க காயப்படும், இப்படியா எல்லாமே இருக்குது. Despite the danger, we still make them do it. How many times the children fall, we still ask them to walk, ask them to, we do all these things. எவ்வளோ பாட்டி பிள்ளைகள் விழுந்தாலும் கீழே நம்ம திருப்பி தூக்கி விட்டு நடக்க வைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுங்க கீழே விழுவோம், அதுங்க காயப்படும், தெரிஞ்சு கூட நம்ம நடக்க தான் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படியே விடலை இல்லையா? This is the basic function of growing. இது அடிப்படை இல்லைங்களா? பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில் அடிப்படை காரியங்கள், அது அஸ்திபாரங்கள். We walk, then we run, then we learn alphabet, we read, we go to school and all these things. அதுங்க பேசுது, அப்புறம் நடக்குது, அப்புறம் நிற்குது, நடக்குது, அப்புறம் ஓடுதுங்க, அப்புறம் பேசுதுங்க நல்லா, அப்புறம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகுதுங்க, படிக்குதுங்க, அப்போ படிப்படியாக இல்லைங்களா வளருதுங்க.
அதான் அடிப்படை. அதே போல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் நம்ம எல்லாரும் படிப்படியா வளர்றோம். Even in spiritual thing there is a requirement that we grow step by step. Step by step we grow, step by step we mature, step by step we become stronger. அப்ப ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் நம்ம படிப்படியாக வளர்றோம், படிப்படியாக நடக்கிறோம், படிப்படியாக நம்ம முன்னேறோம், படிப்படியாக முதிர்ச்சி அடைகிறோம். இதெல்லாம் இல்லைங்களா முக்கியம். அந்த வளர்றதுக்கு, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்றதுக்கு இந்த மனத்தாழ்மை அஸ்திபாரமாக அடித்தளமான காரியமா இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம எல்லா ரீதியிலும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர முடியும். To grow spiritually in every aspect of our life, humility must be the foundation value in our life. It must be the foundation for all other values in our life. இந்த மனத்தாழ்மை என்ற இந்த நல்வொழுக்கம் எல்லா நல்வொழுக்கத்துக்கும் அஸ்திபாரம். எல்லா ஆவிக்குரிய குணாதேசங்களுக்கு இது ஒரு அஸ்திபாரம். ஆண்டவரோட சமூகத்துல வர்றதுக்கே இதான் அஸ்திபாரம், இதான் அடிப்படை. To come into God's presence, this is the basic, this is the foundation, the first requirement. இதான் முதல் அஸ்திபாரம். To come into God's presence, you cannot come without humility into the presence of God. மனத்தாழ்மை இல்லாம தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்குள்ள நம்ம நுழைய கூட முடியாது. நான் உங்களுக்கு 2 வார்த்தை முதல் சொன்னேன். Saint Augustine என்றவர் சொல்றாரு. Saint Augustine says humility is the foundation for all other virtues. If you don't have humility, then you cannot have any other virtues. Saint Augustine என்றவர் இப்படி சொல்லுகிறாரு, மனத்தாழ்மை எல்லா நல்வொழுக்கத்துக்கும் அஸ்திபாரம். இது இல்லாவிட்டால் மித்த நல்ல ஒழுக்கங்களாம் நமக்கு வராதுன்னு சொல்கிறார். Can anybody have salvation without humility? No. மனத்தாழ்மை இல்லாம யாராலும் ரட்சிப்பு பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா? முடியாது. Can anyone develop character without humility? No. நம்ம வாழ்க்கையில கேரக்டர் அடிப்படை என்ன சொல்றது? குணாதேசங்கள், நல்ல குணாதேசங்கள் பெற்றுக்கொள்ளறதுக்கு மனத்தாழ்மை இல்லாமல் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா? முடியாது. Can we love without humility? Cannot. மனத்தாழ்மை இல்லாமல் நேசிக்க முடியுமா? முடியாது. Can we worship God without humility? We cannot. ஆண்டவரை மனத்தாழ்மை இல்லாம ஆராதிக்க முடியுமா? முடியாது. Can we reconcile with people without humility? No, we cannot. மித்தவங்க கிட்ட ஒப்புரவு ஆக முடியுமா? மனத்தாழ்மை இல்லாவிட்டால் முடியாது. Can we forgive and receive forgiveness without humility? No, we cannot. நம்ம மித்தவங்களை மன்னித்தும் மித்தவங்கிட்ட மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ள மனத்தாழ்மை இல்லாம பெற்றுக்கொள்ள இருக்க முடியுமா? முடியாது. So that's why humility is a high value in God's economy. அதனால்தான் ஆண்டவரோட காரியத்துல மனத்தாழ்மை என்றது ரொம்ப முக்கியமான காரியம். எல்லாரும் இந்த ஜெபத்தை ஜெபம் பண்ணுவாங்க. 2 நாளாகும் 7:14. In 2 Chronicles 7:4 there is a prayer that Solomon prayed. இந்த ஜெபத்தை சாலமன் ராஜா ஜெபித்தாரு. இத அநேக கிறிஸ்தவர்கள் பயன்படுத்துவாங்க, எழுப்புதலுக்கு பயன்படுத்துவாங்க. They will use it for revival. They will use it for many prayer. But if you look into that prayer itself, you will find that humility is the first requirement. அந்த ஜெபத்தை நம்ம வாசிக்கிற வேளையில அந்த ஜெபத்துல முத காரியமே தாழ்மை என்று சொல்லப்படுகிறது. வாசிப்போம். 2 Chronicles chapter 7 verse 14.
if my people who are called by my name were to humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன். பாருங்க, இந்த முதல் காரியம் இந்த ஜெபத்துல ஆண்டவர் அவங்க ஜனங்கிட்ட பேசுகிறாரு. God is speaking to his people. The first phrase that says, the first condition for God's response, for God's forgiveness, for God's healing is humility. ஆண்டவர் மறு உத்தரவு கொடுக்கிறதுக்கு, ஆண்டவர் நம்ம ஜெபத்தை கேட்கறதுக்கு, ஆண்டவர் நம்மளை மன்னிக்கிறதுக்கு, ஆண்டவர் நம்மளை சுகப்படுத்துறதுக்கு இந்த முதல் காரியம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் மனத்தாழ்மை. என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் அவர்கள் என்ன சொல்கிறது? தங்களை தாழ்த்தி. First is humble yourself. First is not to pray. First is not to seek the face of God. First is not to turn away from your wicked ways. First is not to repent. First is not to call upon God. But first is to humble yourself before God. Notice that. முதலாவது பாருங்க, முதலாவது ஜெபிக்கணும்னு முதல்ல சொல்லல. இல்லீங்களா? முதலாவது சொல்லப்படல அவரோட முகத்தை தேடுங்கன்னு முதலாவது சொல்லப்படல. உங்களோட அக்கிரமத்துல மனம் திரும்புங்கன்னு முதல்ல சொல்லல. ஆனால் என்ன சொல்லுகிறாரு? முத காரியம் தேவனுடைய சமூகத்துல வர்றதுக்கே உன்னை தாழ்த்தி. ஆண்டு சொல்லுகிறாரு, நான் அப்பொழுது உன் ஜெபத்தை கேட்டு உன்னை நான் மன்னித்து உன்னை சுகப்படுத்தி உன் தேசத்துக்கு சேமத்தை உண்டாக்குவேன். பாருங்க, இதெல்லாம் ஆண்டவர் செய்யணும்னா ஆண்டவர் சொல்ற மனத்தாழ்மை. உன்னை நீ தாழ்த்தி. The first requirement, the first condition is humility. Humble yourself. God says humble yourself before him. See now, that's why to go to heaven, the first thing, condition, the first certificate you must have is humility. பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு முதல் சர்டிபிகேட் என்ன தெரியுங்களா? டிக்கெட் தாழ்மை. It is not fun, but that is the truth. Yeah. So humility is very very important in the sight of God. ஆண்டவர் சமூகத்துல தாழ்மை என்றது ரொம்ப அவசியம், ரொம்ப முக்கியம். தாழ்மை இல்லாமல் தேவ பிரசன்னத்திலே நுழைய முடியாது. தேவ பிரசன்னத்திலே நம்ம நுழைய முடியாது. இங்க நம்ம பார்க்கிற ஏசாயா என்ன செய்கிறாரு? வேதம் சொல்லுகிறது, உசியா ராஜா மரித்த காலத்திலே நான் தேவனை கண்டேன். Isaiah said that in the year King Uzziah died, I saw the Lord. There are three dynamics working in the prophet's life. மூணு காரியங்கள் இந்த தீர்க்கதரிசி வாழ்க்கையில காணப்பட்டது. தேவனை அவர் பார்த்தவன, தேவனை சந்தித்தவன, இந்த அனுபவம் அவர் வாழ்க்கையில இருக்கும் போது மூன்று காரியங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அவரே தாழ்த்தினார். நம்ம பார்க்கிறோம், அவரே தாழ்த்தினார். He humbled himself. You see, the first component of humility is perspective. முதலாவதாக மனத்தாழ்மை.
மனத்தாழ்மையில் உள் அடங்கிய பகுதி தோற்றம். எந்த தோற்றத்தோடு நம்ம பார்க்கிறோம்? கண்ணோட்டம். கண்ணோட்டம். நாம் மனத்தாழ்மை சொல்லுகிறோம்ல, மனத்தாழ்மையில் அடங்கி இருக்கு, அதுக்குள்ளே அடங்கி இருக்குது. உள்ள அடங்கிய பகுதி என்ன தெரியுங்களா? என்ன சொன்ன? கண்ணோட்டமா? கண்ணோட்டம். எந்த மாதிரி பார்க்கிறோம்? how do we see? எந்த நோக்கத்தோடு பார்க்கிறோம்? எந்த கண்ணோட்டம் இருக்குது? You see, that is the first relationship. Isaiah, he said he saw God. The Bible says he saw God, and he saw, when we say he saw God, it's not just he saw God. No, there's something more different to it. ஆண்டவரே அவன் கண்டான் என்று சொல்லப்படுது. ஆண்டவரை பார்த்தாரு, இல்ல அதுக்கு மேல இருக்குது. இதுல he had a vision of God. ஆண்டவர் குறித்து ஒரு தரிசனம் வந்தது. அவன் எப்படி பார்த்தான்? ஆண்டவரோ உயரமோ உன்னதமோ இல்லைங்களா, உயர்த்தப்பட்டு இருந்தார். வாசிங்க 1ஆம் வசனம். உசியா ராஜா மரணமடைந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதமான சிங்காசனத்தின் மேல் சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்க கண்டேன். அப்பனா உன்னதமான சிங்காசனம் மேல ஒரு சிங்காசனம் இருக்குன்னா கீழே வேற சிங்காசனம் இருக்குன்னு அர்த்தம். பரலோகத்துல பல சிங்காசனம் இருக்குது இல்லையா? அப்ப உயர்த்தப்பட்ட சிங்காசனத்துல அவர் பார்க்கிறார். அடுத்தது அவர் சொல்லுகிறாரு, அவர் தேவனுடைய குரலை கேட்கிறாரு. ஆண்டவர் குறித்து அந்த தூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள், பரிசுத்தர் 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 என்று இல்லையா? அவரோட மகிமை எல்லாம். அப்ப பாருங்க, அவர் என்னத்தை பார்த்தாரு? ஆண்டவரோட மகத்துவத்தை, ஆண்டவரோட வல்லமைய, ஆண்டவரோட பரிசுத்தத்தை. He saw God's majesty. He saw God's holiness. He saw God's power. He saw God's majesty. He saw God's awesome. He saw God in fullness. ஆண்டவரை அவரோட மகத்துவத்தையும் வல்லமையும் அவரோட மகிமையும் அவரோட பரிசுத்தத்தையும் அவரோட எல்லாவற்றையும் அவர் கண்டு அவர் என்ன சொல்ற? ஐயோ என்ன சொல்லுகிறார் இல்லையா? யாருமே ஆண்டவரை பார்த்து ஓ ஆண்டவரை பார்த்துட்ட ஓ யாருமே பெருமையாவே இருக்க முடியாது. ஆண்டவரை பார்க்கறது முடியாது. அந்த பார்த்த யாருமே ஓ ஆண்டவரை பார்த்துட்டப்பா இல்ல இல்ல இல்ல. பார்த்தவங்க எல்லாம் செத்தது போல ஆயிட்டாங்க. பார்த்தவங்க எல்லாம் கீழே விழுந்துட்டாங்க. பார்த்தவங்க எல்லாம் குப்புற விழுந்துட்டாங்க. ஏன் தெரியுங்களா? அவ்வளோ மகிமையான அந்த மகிமையும் அந்த வல்லமையும் பார்த்த முடிஞ்சவன அவரோட கண்ணோட்டமே மாறிடுச்சு. நம்ம ஆண்டோட பரிசுத்தம்னா என்னதுங்க? அது நம்ம விளக்க முடியாது. ஆண்டோட மகிமை, you cannot explain God's holiness unless you experience it. His majesty, His power, His greatness, His omnipotent, His awesome. All that when he saw, he humbled himself. ஆண்டோட மகிமையும் வல்லமையும் மகத்துவத்தையும் அவர் பெரியவர் என்று கண்டவன அவன் தாழ்மையாயிட்டான். What will bring humility? A true vision of God.
என்னங்க தாழ்மை நம்மளுக்கு கொண்டு வரும்? மெய்யாகவே ஆண்டோட மகத்துவத்தை கண்டா, ஆண்டோட பரிசுத்தத்தை நம்ம கண்டா நமக்கு உண்மையான தாழ்மை வரும். It was the vision of Christ, high and lifted up. You see, ஆண்டவர் இயேசு அவன் பார்த்தவன அவன் தாழ்மை, the true revelation. We need a true revelation of Christ. ஆண்டவரை உண்மையான ஒரு வெளிப்படுத்தல் நமக்கு இருக்கணும். அநேகருக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தல் இல்லை நமக்கு. அதனால தெய்வீக பயம் இல்லை. இங்க அவன் சும்மா தாழ்மை இல்லைங்க, அவன் பயந்துட்டான். அவனுக்குள்ள ஒரு பயம். When he saw God, he is not only humble, but he was grieved with fear. He was trembling. He said, "Oh, I am dead. I am finished." நான் போச்சு, எனக்கு செத்து போயிட்டேன், நான் செத்துருவேன். அதான் சொல்லுகிறான். மெய்யான தெய்வீக பயம் ஏன் தெரியுமா இல்ல? சபைக்குள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஆண்டர பயம் இல்லைன்னா ஆண்டர் நம்ம பார்க்கல. அவரோட மகத்துவத்தை, அவரோட மகிமைய, அவரோட பரிசுத்தத்தை, அவர் எவ்வளோ பெரியவர், வல்லவர் என்று அவரை நம்மளுக்கு புரியல, நமக்கு விளங்கல. அவரை பார்த்தவன என்ன சொல்லுவாங்க, கொலலாம் நடுங்கிருச்சுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. உண்மையாகங்க, உண்மையாக அவரோட உண்மையான குரலை நீங்க கேட்டா அப்படிதான் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஒரு போன வருமோ அதுக்கு போன வருமோ எப்படி இந்தோனேஷியால அப்படியே ஆண்டவர் சுகப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தார் இல்லையா? அவர் குரலை கேட்டுச்சு பாருங்க, எனக்குள்ள நீ இல்ல நான் எனக்கு அங்க நிக்க முடியல. அப்படியே கொலலாம் நடுங்கிருச்சு, அப்படியே எல்லாம் வெளியில வர மாதிரி ஆயிடுச்சு. It's true. People think God's voice is very nice. It's nice, but you must hear the other part of His voice. ஆண்டோட குரல் இனிமையா தான் இருக்குது, ஆனா இன்னொரு பக்கத்து குரல் இருக்குது. ரொம்ப பேர் ஆண்டவரோட இந்த பக்கத்து தான் பாக்குறாங்க, பூவை தான் பாக்குறாங்க, அவர் தலையை பார்க்க மாட்டாங்க. இல்லைங்களா? ஒரு காயின்ல நீங்க பாத்தீங்களா பூவும் தலையும் இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப பேர் பூவை தான் பாக்குறாங்க, அழகா இருக்குது, பூ தலையா பூவா, தலையா பூவா. நம்ம எல்லாம் பூவை தான் பாக்குறோம், ஆண்டோட பூவை தான் பாக்குறோம், அழகா பாக்குறோம், இனிமையா பாக்குறோம், அன்பை பாக்குறோம். இல்லைங்களா? ஆனா அந்த தலையை ஒன்னும் பார்க்கல. அவர் தலையை உயர்த்தினாரு, அவரும் தலையை உயர்த்த மாட்டாரு. ஏன் தெரியுமா? அவர் தலையை உயர்த்தினா நமக்கு ஐயோ, அவரோட வாழை தான் காமிக்கிறார் ஆண்டவர். ஆண்டவர் அதாங்க மோசஸ் சொன்னாரு. மோசஸ் சொல்லுது, ஆண்டவர் உன் பிரச்சனை எங்களோடு போகணும், உன்னை பார்க்கணும். ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஓகே நான் உன்னை காமிக்கிறேன், நான் காமிக்கிறேன், நீ பாரு. கையை நான் மறைச்சுக்கிறேன், கையை வச்சுக்கிறேன், உன் என் கையை வச்சுக்கிறேன், என்ன முது பாகத்தை பாருனாரு மோசகிட்ட. சரிங்களா? நேரடியா பார்த்திருந்தாரு மோசே அன்னைக்கு அவுட் ஆயிருப்பாரு. அதை பார்த்தவன அவனுக்குள்ள ஒரு பயம், அவனுக்குள்ள ஒரு தாழ்மை. Nobody saw God and able to stand. அப்போஸ்தலர் யோவான் வாசிக்கிறோம், வெளிப்படுத்தல் 1 1 அதிகாரம் 10-17 வரைக்கும் நீங்க வாசிச்சீங்களா? அங்க சொல்லப்படுகிறது இல்லைங்களா? 17 வசனம் வாசிப்போம். வெளிப்படுத்தல் 1:10-17 இருக்கு. Revelation chapter 1 verse 10-17, but let's just read verse 17 alone. 17 வசனம் ஒண்டி வாசிப்போம். நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன். செத்தவனை போல விழுந்துட்டாராம். ஆண்டவரை பத்தி அவர் விளக்குகிறாரு. யாரு எப்படி இருக்கிறாரு, ஆண்டவர் யாரு,
அல்பா ஒமேகா, அவரே ஆதியும் அந்தமும், அவருடைய எப்படி, அவரோட முகம் எப்படி இருக்கு, அவரோட தலைமுடி எப்படி இருக்கு, அவரோட சரீரம் எப்படி இருக்குது, அவரோட வாய் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் பார்த்து ஏன் தெரியுங்களா, ஆண்டவர் உண்மையாக நம்ம பேச மாட்டாரு. வேதத்தை நீங்க வாசிச்சா அவரோட வாயிலே அம்பு இருக்குதான். வாயை திறந்தாரு அம்பு வந்துடும், அம்பு அடிச்சிச்சு முடிஞ்சிச்சு. அதனால தான் ஆண்டவர் அவர் குரலை திறந்து பேச மாட்டாரு. ரொம்ப குறைவு ஆண்டவர் குரலை திறந்து பேசுகிறது. குரலை திறக்காமையே பேசுவார் ஆண்டவர். ஏன் தெரியுங்களா, அவர் குரலை திறந்தாரு வேதம் சொல்லுகிறது அம்பு வருதான். ஆண்டவர் எப்படி பேசுகிறார் அநேக நேரத்துல, அவரோட சிந்தைய, அவரோட குரலை சிந்தையாக நம்ம உள்ளத்துல வச்சிடுறாரு. அவரோட குரலை சிந்தையாக நம்ம இருதயத்துல, நம்ம சிந்தையில வைக்கிறாரு. அது குரலாக வரல, அது சிந்தையாக வருகிறது. It's a thought. God's voice comes as a thought to us. You see, if God speak, the whole world will shake. ஆண்டவர் பேசினாரு, எல்லாமே அசையும். செத்தவன் போல் ஆயிட்டன்னு சொல்லுகிறாரு. 800 வாசிப்போம். யோசுவாவோட வாழ்க்கையில வாசிப்போம். யோசுவா 5வது அதிகாரம் 17வது வசனம். யோசுவா 5:17. ஆனாலும் இந்த பட்டணமும் இதில் உள்ள யாவும் கர்த்தருக்குள் சாபத்தீடாயிருக்கும். நாம் அனுப்பின ஆட்களை ராகாப். யோசுவா 5வது அதிகாரம் 5 வாசிக்கிறீங்க. யோசுவா 5:17 14 5:14. அதற்கு அவர், அல்ல, நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாய் இப்பொழுது வந்தேன் என்றார். அப்பொழுது யோசுவா தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்து பணிந்து கொண்டு அவரை நோக்கி, என் ஆண்டவர் தமது அடியனுக்கு சொல்கிறது என்னவென்று கேட்டான். பாருங்க, யோசுவா ஆண்டவரை கண்டார். இயேசுவை கண்டான். சேனையின் அதிபதியாக வருகிறார் ஆண்டவர். சேனையின் அதிபதியாக ஆண்டவர் வந்தார். எப்படி வந்திருக்கணுங்க? ஆண்டவர் சேனையின் அதிபதியாக வந்திருந்தார். எப்படி வந்திருக்கணும்? ராணுவ உடையில வந்தார் ஆண்டவர். Yeah, the Bible says he is the commander of the army of God. No commander will come in plain clothes. எந்த ராணுவ வீரரும் சாதாரண வீட்டு உடையில வர மாட்டாங்க இல்லையா? அப்ப ஒரு ஆண்டவர், ஆண்டவர் தேவனோட சேனையின் அதிபதியாக வருகிறேன். இஸ் a commander. அந்த கமாண்டராக ஆண்டவர் வருகிறார்னா எந்த உடையில வந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? ராணுவ உடையில வந்திருக்கணும், பட்டயத்தை உருவி வந்திருக்கணும். இல்லாட்டி மிஷின் கன்னோடு வந்திருக்கணும். ஏதோ ஒரு ஆயுதத்தோடு ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார். அதை கண்டவன யோசுவா சொல்லுகிறார், நானு முகர் குப்புற விழுந்தேன். கிடியோனை பார்ப்போம். ஜட்ஜஸ் சாப்டர் 6 verse 22 and 23. நியாயாதிபதி 6வது அதிகாரம் 22 23. அப்பொழுது கீதியோன் அவர் கர்த்தருடைய தூதன் என்று கண்டு, ஐயோ கர்த்தரான ஆண்டவரே, நான் கர்த்தருடைய தூதனை முகமுகமாய் கண்டேன் என்றான். அதற்கு கர்த்தர், உனக்கு சமாதானம், பயப்படாதே, நீ சாவது இல்லை என்று சொன்னார். நீ சாவட்ட. அவனே நினைச்சிட்டான். ஆண்டவரை பார்த்தவன அவனுக்கு அடுத்தது என்ன தெரியுமா? நான் செத்துட்டேன். ஆண்டவரை பார்த்தவனா தான் ஏன் கீழே விழுந்துடுறாங்க? செத்தவன் போல விழுந்துட்டான் யோவான். அடுத்தது ஆண்டவரே சொல்றாரு, நீ சாக மாட்ட. அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் சாக போறேன். சரிங்களா? யூதர்களுக்கு தெரியும். யூதர்களுக்கு ஆண்டவரை பத்தி தெரியும். நம்மளோட யூதர்களுக்கு ஆண்டவரை பத்தி நல்லா தெரியும் இல்லையா? அப்ப அவர் ஆண்டவரை பார்த்தவன அவன் சொல்லுறான், நான் செத்து போயிடுவேன் இன்னும் நினைச்சிட்டான். ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ சாக மாட்டாய். அப்ப ஏசாயா அதான் சொல்லுகிறாரு, நான் எனக்கு ஐயோ ஐயோன்னு என்ன, அது முடிஞ்சிச்சு கதை, அடுத்தது சாவுதான். I am lost.
நான் இழந்து போயிட்டேன். I don't measure, I'm unworthy, நான் தகுதி இல்லாதவன் என்று சொல்லுகிறார். இன்னும் அநேக வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் இல்லைங்களா? மோசஸை பத்தி சொல்லலாம், ஆபிரகாமை பத்தி சொல்லலாம், தானியேலை பத்தி சொல்லலாம், ஏசாயா பத்தி சொல்லலாம், ஜெரமையா பத்தி சொல்லலாம், எசேக்கியேலை பத்தி சொல்லலாம், பவுலை பத்தி சொல்லலாம், அநேகரை பத்தி சொல்லலாம். எல்லாரும் ஆண்டவரை பார்த்தவருக்கு எல்லாரும் ஒரு காரியம் என்ன தெரியுங்களா? அவங்க எல்லாம் விழுந்துட்டாங்க. குப்புற உள்ள தாழ்மை, பயம். யாருமே ஆண்டவர் சமூகத்தில் தைரியமா நின்னவர்கள் யாருமே இல்லை. They humble themselves. The result is humility. So அவருடைய கண்ணோட்டம் எப்படி தெரியுங்களா? ஆண்டவர் பெரியவர், வல்லவர், மகத்துவர். அந்த நோக்கத்தோடு ஆண்டவர் பார்த்தார். தெரியுங்களா? ஆண்டவர் என் பிதான்னு பார்க்கல, ஆண்டவர் என் மேய்ப்பர் என்று பார்க்கல. ஆண்டவர் அப்படி வெளிப்படுத்த மாட்டார். ஆண்டவர் தெரியுங்களா? ஆண்டவர் அப்படி வெளிப்படுத்தல. நீங்க பாருங்க, அவர் வல்லவர், பெரியவர், மகத்துவர், பரிசுத்தர், இப்படிதான் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார். அப்ப எந்த நோக்கத்தோடு நம்ம ஆண்டவரை பார்க்கிறோம், எந்த நோக்கத்தோடு கண்ணோக்கத்தோடு அவர் சமூகத்துல வருகிறோம், எந்த நோக்கத்தோடு அவரை ஆராதிக்கிறோம், எந்த நோக்கத்தோடு துதிக்கிறோம், எந்த நோக்கத்தோடு ஜெபிக்கிறோம், எந்த கண்ணோட்டத்தோடு ஜெபிக்கிறோங்க, எந்த கண்ணோட்டத்தோடு அவரை பார்க்கிறோம். What perspective we see him, what perspective we worship him, in what perspective we pray unto him, we come into his presence. The perspective is very very important. எந்த கண்ணோக்கத்தோடு நம்ம வருகிறோமோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் தெரியுங்களா? அது சரியில்லைன்னா எல்லாமே சரியா இருக்காது. If the perspective is wrong, then everything will be wrong. If the perspective is correct and accurate, everything will be right. அந்த கண்ணோக்கம் சரியா இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே சரியா இருக்கும். தேவ சமூகத்துல வரும்போது எந்த கண்ணோக்கத்தோடு வருகிறோம், அந்த கண்ணோக்கத்தோடு சரியா வந்தோமா எல்லாமே சரியா இருக்கும். தவறான கண்ணோக்கத்தோடு வந்தோம், எல்லாமே தவறாயிருக்கும். அப்ப அவர் சரியான கண்ணோக்கத்தோடு தேவ சமூகத்துல, he had the right perspective of God, who God is. We must have a right perspective of who God is. ஆண்டவர் யாரு, உண்மையான மெய்யான கண்ணோக்கம் இருக்கணும். அப்புறம் அவரை துதிக்க முடியும், அவரை ஆராதிக்க முடியும், அவரை விசுவாசிக்க முடியும், அவரை நம்ப முடியும். தெரியுங்களா? அவரை நம்பி அவரை பின்பற்றணும்னா எப்படிப்பட்டவர் ஆண்டவர் என்று அறிந்தாதான் முடியும். இல்லைங்களா? சும்மா வந்துட முடியாது. அவர் யாரு, பெரியவர். அந்த அப்பதான் அவரோட தெய்வீக அந்த பயம் இருக்கணும். அந்த தெய்வ பயம் இருந்து பார்க்கும்போது தெய்வ பயம் வரணும் நமக்கு, அவர் பிரசனத்துக்குள்ள வரும்போது. அதனால ஏனோ தானோ ஆண்டு சமூகத்துல வர முடியாது. இல்லைங்களா? நீங்க வேதத்துல வாட்சி பாருங்க, ஆண்டு சமூகத்துல ஆர்மி. நீங்க பிரசங்கி புஸ்தகத்தை வாசிச்சு பாருங்க. பிரசங்கில இக்லியாஸ்டிஸ் நேற்று தான் படித்தேன். 12வது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சமூகத்தில் வரும்போது பயபக்தியோடு பாவம். ஆண்டவர் சமூகத்தில் வரும்போது ஆண்டவர் சொல்ற ரொம்ப வாயை திறக்காத. படிச்சு பாருங்க. ஆண்டவர் சொல்றாரு, வேதம் சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் சமூகத்தில் வந்து ரொம்ப பேசாத, வெட்டி பேச்செல்லாம் பேசாத. ஆண்டவர்கிட்ட வரும்போது உன் வார்த்தையை குறைவா வச்சுக்க. ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம வந்து வள 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 வளன்னு பேச முடியாது. புரியுதா சொல்றது? ரொம்ப பேசாத. அவர் சமூகத்தில் வரும்போது குறைவா பேசு, ஆனா நிறைய கேளு. ஆனா நம்ம சேதனா தலைக்கீழ, நம்ம நிறைய பேசுறோம், குறைவா கேட்கிறோம். அவர் சொல்றாரு, அவர் சமூகத்தில் வரும்போது குறைவா பேசு. எவ்வளவுக்கு குறைவா நீ பேச முடியுமோ அவ்வளவு குறைவா பேசிட்டு, எவ்வளவுக்கு அதிகமா அவரை கேட்க முடியுமோ அவ்வளவு கேளு. For God is in heaven, we are on earth, the Bible says. ஆண்டவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறாரு, நம்ம பூமியில இருக்கிறோம். ஆண்டவர் பரிசுத்தர், நம்ம பரிசுத்தர் அல்ல. இந்த வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது. அப்ப சரியான
கண்ணோக்கத்தோடு இருந்தா அப்பதான் அந்த உண்மையான தாழ்மை நமக்குள்ள வரும். அப்பதான் உண்மையான பயம் வரும். அப்பதான் உண்மையா நம்ம ஆண்டவர் ஆராதிக்க முடியும். ஆண்டவர் உண்மையா தொழுது கொள்ள முடியும். இரண்டாவதாக, the second component of humility. அப்ப தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் சரியான கண்ணோட்டம் இருக்கும் ஆண்டவர் சமூகத்துல, இல்லைங்களா? அதனால தான் மொதல் அவங்க கீழே விழுந்துடுறாங்க, தாழ்மையா இருந்துடுறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட சரியான கண்ணோக்கம் வந்திருக்கு, அவங்களுக்குள்ள இருக்குது. The second component of humility is gratitude, but I have added, say, meekly gratitude or humbly gratitude. இரண்டாவது பாருங்க, மனத்தாழ்மை உள்ள அடங்கியிருக்கிற பகுதி சாந்தம் கொண்ட நன்றி உள்ளம். சாந்தம் கொண்ட நன்றி உள்ளம். நன்றி உள்ள ஒண்டி அல்ல, ஆனா சாந்தம் கொண்ட. ஏன் அப்படி சொல்றேன்? வாசிக்க பாருங்க, ஏசாயா 6வது அதிகாரம் 5வது வசனம். Isaiah chapter 5 verse 6. அப்பொழுது நான் ஐயோ அதமானேன், நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷன், அசுற்ற உதடுள்ள ஜனங்கள் நடுவில் வாசமாய் இருக்கிறவன், சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் கண்டதே என்றான். அவன் தாழ்மை ஒன்றது உள்ள அவன் ஆண்டவர் அவனை அடுத்து என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க. அவன் சொல்லுகிறான், நான் ஐயோ. ஆனா ஆண்டவர் அடுத்தது என்ன செய்கிறார்னா, அவன் சொல்லுகிறான், நான் என்னோட உதடு அசுத்த உதடு உள்ளவன். அசுத்த உதடு உள்ளவன் ஒன்றி சொல்லல, அசுத்த உதடு உள்ளவங்க மத்தியிலே வாசம் செய்கிறேன். அப்பனா எனக்கு கொண்டு அசுத்த உதடு இல்ல, என் கூட உள்ளவங்க எல்லாமே ஜனங்கள் எல்லாமே அதே மாதிரிதான், இல்லையா? என்ன சொல்லுகிறார்? அப்ப ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பாருங்க, அந்த தூதன் அனுப்பி, அந்த தூதன் என்ன செய்கிறாரு, அந்த நெருப்பு, தமிழ் என்ன சொல்லுது? நெருப்பு தலையா, தலலை. அப்ப கொள்ளுகட்டை மாதிரி இந்த நெருப்புல இருக்குங்களா, நெருப்பு கொள்ளுகட்டை தான் சொல்லுவாங்க. கொள்ளுகட்டையா சொல்லுவாங்க. சாப்பிட்றதும் கொள்ளுகட்டை, அது வேற கொள்ளுகட்டை, அது கறிக்கட்டை. இல்ல, சாப்பிட்றதுதான் கொள்ளுகட்டப்பா, இது கறிக்கட்டை. நீ தகவல் சொல்ற இல்லையா? அந்த எரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிற அந்த கறிக்கட்டைய எரியுது அப்படியே அக்னி. அதை எடுத்து அவர் வாயில வைக்கிறாரு. வாயில சூடு வாங்கியிருக்கீங்களா யாராச்சும்? வாங்கியிருப்பாங்க அந்த காலத்தெல்லாம், இல்லையா? வாயில வாங்கியிருப்பாங்க. பேசினா அம்மா என்ன செய்வாங்க, நாக்குல சூடு வச்சிருவாங்க. எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா? மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் பார்ட். இந்த கையிலெல்லாம் வச்சுட்டா அது வேற கணக்கு. இந்த வாய் பாருங்களா, இங்க வைக்கும் போது அது ரொம்ப சென்சிட்டிவான, இல்லையா? எப்படி சென்சிட்டிவ், ரொம்ப உணர்வு உள்ள ஒரு, இல்லையா? அங்க வச்சுட்டாரு. அப்ப ஆண்டவர் மன்னிச்சுட்டாரு பாருங்களேன். அவன் சொல்ற, நானு பாவின்னு சொல்லும் போது ஆண்டவர் மன்னிச்சுட்டுன்னு அடுத்தது பாருங்க, அவன் நன்றி உள்ளம், நன்றியோடு. He was so thankful, he was so grateful, he was humbly thankful. Not only meekness, சாந்தம். அவன் சாந்தமாயிட்டான். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறார். The next thing, after humility must come gratefulness. You must be grateful to God. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றவர்களா இருக்க வேண்டும். Not just gratitude, but gratitude with a humble heart. சும்மா நன்றி அல்ல, தாழ்மையோடு நன்றி சொல்லணும். தாழ்மையோடு நன்றி, சாந்தத்தோடு நன்றி. நீங்க பாத்தீங்களா, இங்கிலீஷ்ல சில பேர் சொல்லுவாங்க apologize என்று சொல்ல வார்த்தை. apologizeனா மன்னித்துங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் சொல்லுவாங்க I humbly apologize.
பார்த்துருக்கீங்களா? ரொம்ப வாட்டி பாய்ப்பாங்க, சில பேர் பாய்ப்பாங்க. ஐ ஹம்பிளி அப்பாலஜைஸ். அப்படின்னா நான் மனத்தாழ்மையோடு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லுகிறது ஒண்ணு, மனத்தாழ்மையோடு மன்னிச்சிருங்கன்னு கேட்கறது அது வேற. அப்ப இவர் என்ன சொல்லுகிறார்னா, மனத்தாழ்மையோடு நன்றி உள்ளமா இருக்கிறாரு, நன்றி சொல்லுகிறாரு. ஏன் தெரியுங்களா? ஆண்டவரோட மகத்துவம், வல்லமை, பரிசுத்தத்தை கண்டு ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் பாருங்க. உண்மையா பார்க்க போனா நீங்களும் நானும் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. நீங்களும் நானும் தகுதி இல்லாதவர்கள், நீங்களும் நானும் பாவி. அவன் சொல்லுகிறான், நான் ஒரு பாவி, அசுத்த உதடு உள்ளவன், அசுத்த உதடு ஜனங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்கிற நான் ஒரு பாவின்னு சொல்லும் போது ஆண்டவர் உடனே அவன் இறக்கப்பட்டு மன்னிச்சு அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் பாருங்க. அதுக்காக அவன் நன்றி சொல்கிறான், ஆண்டவருக்கு கடமைப்படுகிறான். He was so thankful, he was so grateful that God forgave him. ஆண்டவர் அவனை மன்னிச்சிட்டாரு, ஆண்டவர் அவனை ஏற்றுக்கொண்டுட்டாரு. அவன் பாவத்தை ஆண்டவர் போக்கிட்டாரு என்று அவன் நன்றியோடு ஆண்டவரை துதிக்கிறான், ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துறான். அடுத்தது பார்ப்போம் பாருங்க. வெளிப்படுத்தல் 7வது அதிகாரம் 9-12 வரைக்கும் வாசிப்போம். Revelation chapter 7 9 to 12. Here is the greatest picture of humble gratitude in eternal worship. இங்க தாழ்மையோடு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல துதிக்கிற ஒரு கூட்டத்தை பார்க்கிறோம் பரலோகத்துல. வெளிப்படுத்தல் 7:9-12 வரைக்கும். இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ சகல ஜாதிகளும் கோத்திரங்களும் ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரிலும் இருந்து வந்ததும் ஒருவனும் என்ன கூடாதமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் குறுந்தோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன். அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு ரட்சிப்பின் மகிமை சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்க எங்கள் தேவனுக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். தூதர்கள் யாவரும் சிங்காசனத்தையும் மூப்பர்களையும் நன்கு ஜீவன்களையும் சூழ நின்று சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக முகம் குப்புற விழுந்து தேவனை தொழுது கொண்டு, ஆமேன், எங்கள் தேவனுக்கு துதியும் மகிமையும் ஞானமும் சோஸ்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பெலனும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக, ஆமேன் என்றார்கள். இங்க பாருங்க, இங்க வேதத்தை இங்க வாசிச்சா நல்லா சொல்லப்படுகிறது. The angels were surrounding the throne. ஆண்டவருடைய தூதர்கள் ஆண்டவருடைய சிங்காசனத்தை சுத்தி இருந்தார்கள். இல்லைங்களா? ஆண்டவர் அப்ப வேதம் சொல்லுகிறது, எல்லாரும் கத்து பாடுறாங்க இல்லையா? ஆண்டவர் குறித்து பாடி துதிக்கிற வேளையில வேதம் சொல்லுகிறது, அந்த திரளான ஜனங்களும் எல்லா தூதர்களும் வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் குப்புற விழுந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறார்கள். தூதர்கள் எல்லாரும் தெரியுங்களா? ஏங்க தூதர்கள் கீழே விழுவுறாங்க? ஏன் தூதர்கள் ஆராதிக்கிறாங்க? நீங்களும் நானும் ஆராதித்தா, நீங்களும் நானும் நன்றி உள்ளவர்கள் சொன்னா அது கொஞ்சம் அர்த்தம் இருக்குது. ஏன்னா ஆண்டவர் என்னைய மன்னித்திருக்கிறாரு, உங்களை மன்னித்திருக்கிறாரு. நம்ம எல்லாம் பாவிகள், நம்ம அக்கிரமம் செஞ்சிருக்கிறோம், பாவம் இல்லைங்களா, நம்ம தகுதி இல்லாதவர்கள் இல்லைங்களா. ஆகையால ஆண்டவர் நம்மளை ஏற்றுக்கொண்டுட்டாரு, மன்னிச்சுட்டாரு. ஆகையால நம்ம நன்றி உள்ளவர்களாக அவரை துதிக்கிறோம்னு சொல்லலாம். ஏன் இந்த தூதர்கள் நன்றி செலுத்துறாங்க? அவங்க பாவம் செய்யலையே தூதர்கள்லாம், பாவத்தில் விழுவலிய இல்லையா? அவங்க எங்க நன்றி செலுத்துறாங்க? The reason is even the seraphims, the 24 elders, and all the hosts of heaven, all the angels, they also felt they are unworthy to stand in the presence of God.
அந்த தூதர்கள், செரபின்கள், செரபின்கள், பரலோகத்தில் உள்ள யாவரும் அவர்கள் தகுதி இல்லாதவர்கள், தேவ சமூகத்தில் நிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் என்று அந்த எண்ணத்தோடு ஆண்டவர் குப்புற விழுந்து துதிக்கிறார்கள். நம்மளும் தகுதி இல்லை, ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை ஏற்றுக்கொண்டுட்டார, நம்மளை அவர் சமூகத்தில் வைத்திருக்கிறார என்று அந்த தூதர்கள் ஆண்டவர் துதிக்கிறார்கள். They humbly gratitude because we are unworthy. நம்ம தகுதி இல்லாதவர்கள், ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை ஏற்றுக்கொண்டுட்டார. அதுக்கு மேல அந்த தூதர்கள் ஒண்டில திரளான ஜனங்கள் ஆதாம்ல இருந்து யார் யார் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவங்க எல்லாருமே ஆண்டவர் நம்மளை ஏற்றுக்கொண்டுட்டார. நம்ம தகுதி இல்ல, ஆனால் அவரோட குமாரர்களாக குமாரத்திகளாக ஏற்றுக்கொண்டுட்டார என்று முகம் விழுந்து குப்புற விழுந்து அவர்கள் துதிக்கிறார்கள். நாம் தகுதி இல்ல, ஆனால் நம்ம ஆண்டவர் நம்மளை ரட்சித்திருக்கிறார. நம்ம தகுதி இல்ல, ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார. நம்ம தகுதி இல்ல, ஆண்டவர் ஆனால் நம்மளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார. நம்ம தகுதி இல்ல, ஆனால் அவர் தலங்களை சுகப்படுத்தி இருக்கிறார. நம்ம தகுதி இல்ல, ஆனாலும் நம்ம பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறார. நம்ம தகுதி இல்ல, ஆனாலும் பரலோகத்துல இடம் கொடுத்திருக்கிறார. நமக்கு தகுதி இல்ல, ஆனாலும் ஆபா அப்பா பிதா என்று அழைக்க தகுதி கொடுத்துட்டா அந்த கொடுத்திருக்கிறார. நம்ம தகுதி இல்ல, ஆனாலும் பரிசுத்த அவையில நிரப்பப்பட்டிருக்கிறார. நம்ம தகுதி இல்ல, ஆனால் நமக்கு இலக்கம் காட்டி இருக்கிறார. நமக்கு தகுதி இல்ல, ஆனால் நம்மளை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார. அதனால நன்றி உள்ளத்தோடு ஆண்டவர் துதிக்கிறோம். தாழ்மைக்கு அடுத்து என்ன தெரியுங்களா? நன்றி உள்ளோம் தெரியுங்களா? 1:4 நீங்க வாசிச்சீங்களா? நம்ம பார்க்கிறோம், சங்கீதக்காரன் தாவீது அவன் இந்த சங்கீதத்தை எழுதுகிறான். அநேக சங்கீதம் தாவீது எழுதுகிறான் இல்லையா? தாவீது ராஜா அநேக சங்கீதம் எழுதுகிறார். நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த சங்கீத புஸ்தகம் ரொம்ப இஷ்டம் படிக்க. எல்லாருமே உலகத்துல உள்ள கிறிஸ்தவங்களோட நீங்க ஃபேவரட் புக்கு என்னன்னு சொன்னீங்களா? சங்கீதம் தான் சொல்லுவாங்க எல்லாம். அநேக சங்கீதத்தை ரொம்ப படிப்பாங்க. ஏன்னா அதுல துதி, நல்ல ஆறுதலான வார்த்தைகள் நிறைய இருக்குது இல்லையா? அப்ப இதெல்லாம் தாவீது எழுதுகிறாரு. தாவீது ஒரு நாள் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறாரு, ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு தாவீது கூட, நீ என்னுடைய இருதயத்தின் ஏற்றவன் என்று சொல்லுகிறாரு. இருதயத்தின் ஏற்றவன், என் இருதயத்துக்கு ஏற்றமுள்ளவன். You are a man after my heart. என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற உள்ளவன் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் தாவீதை பார்த்து. அப்ப தாவீது அப்புறம் சொல்லுகிறார், ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, நீ என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனால உன்னோட சந்ததியில தொடர்ந்து இந்த சிங்காசனத்துல இஸ்ரவேல்ல உட்கார்ந்துட்டே இருப்பாங்க, ராஜாவா இருப்பாங்க. அது மூலியமா தான் இயேசு வந்தார் இல்லையா? அப்ப அவன் நன்றி செலுத்துகிறான். ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தா தகுதி இல்லையா? நன்றி இல்லைங்களா? அதனால தான் ஆண்டவர் அவனை ஏன் தெரியுங்களா நன்றி ஆண்டவர் ஏன் இருதயத்துக்கு ஏற்ற உள்ளவன் சொல்லுகிறார்னா, நீங்க சங்கீத புஸ்தகத்துல பாருங்களேன், நீங்க படிச்சு பாருங்களேன், எல்லா சங்கீதத்திலையும் ஆண்டவரை துதித்துக்கிட்டே இருக்கிறார் தாவீது. நன்றி செலுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அவர் தாழ்மையா இருந்துகிட்டே இருக்கிறாரு. மனம் திரும்பிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அநேக நேரத்தில் நீங்க பாருங்க, பைபிள்ல நீங்க சங்கீத புஸ்தகம் படிக்கும் போது அவர் சொல்லுகிறாரு, God have mercy upon me, God have mercy. ஒரு வசனம் இல்லைங்க, ஒரு சங்கீதம் இல்ல, நீங்க நிறைய சங்கீதம் பாருங்க. எல்லா சங்கீதத்திலும் அநேக சங்கீதத்துல Lord have mercy upon me, God forgive me. ஆண்டவரே என் மேல இறக்க காட்டு, ஆண்டவரே என்ன மன்னியும், ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறேன், ஆண்டவரே நான் புகழுகிறேன். Lord I thank you, I praise you. நான் உன்னை துதிக்கிறேன், நன்றி நன்றி நன்றி. அந்த நிறைய சொல்லுகிறாரு இல்லையா? நீங்க அநேக சங்கீத புஸ்தகத்தை பாருங்க, சங்கீத பாருங்க முழுமையாக. That's why God was very very pleased with David.
இல்லையா? அப்போஸ்தலர் இல்ல 1 சாமுவேல் 13:14. 1 சாமுவேல் 13:14 வாசிங்க. 13:14. இப்போதோ உம்முடைய சாமுவேல் சவுலை பார்த்து, புத்தியீனமாய் செய்தீர், உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உமக்கு விதித்த கட்டளையை கைக்கொள்ள போனீர். மற்றபடி கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் உம்முடைய ராஜபாரத்தை என்றென்றைக்கும் ஸ்திரப்படுத்துவார். இப்போதோ உம்முடைய ராஜபாரம் நிலை நிற்காது. கர்த்தர் தம்முடைய எதிரத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தமக்கு தேடி அவனை கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்கள் மேல் தலைவனாய் இருக்க கட்டளையிட்டார். ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை தேடிட்டார். அப்போஸ்தலர் வாசிங்க 13:22. அப்போஸ்தலர் 13:22. பின்பு அவர் அவனை தள்ளி தாவீதை அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தி, ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவீதை என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டேன், எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார். ஆண்டவரே சாட்சி கொடுக்கிறாரு. அவன் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன், என்னுடைய சித்தத்தை எல்லாம் செய்வான். ஏனென்றால் தாவீதோட வாழ்க்கையில பாத்தீங்களா, இஸ் a man of thanksgiving. ரொம்ப நன்றி செலுத்துகிறவன், நன்றி உள்ளவன். அதனால்தான் சங்கீதம் 103 2வது வசனம் வாசிச்சீங்களா? Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல நன்மைகளையும் மறவாதே. அப்ப நன்றி உள்ளவங்கன்னா யாருங்க? ஆண்டவர் செய்ததை மறக்கவே மாட்டாங்க. அது மறக்காம நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, ஆண்டவர் துதிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அடுத்தது தாவீது ஏசாயாவோட வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்த காரியம் நன்றி. But many times the human problem is we become very familiar with gratitude. Familiarity breeds ingratitude. What used to be, we take it for granted. ஆனாலும் நம்ம மனுஷர்களோட ஒரு வாழ்க்கையில் என்ன தெரியுங்களா, எல்லாமே ஏனோ தன்னை எடுத்துக்கிறோம், சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டோம். Familiar, we become very familiar with things. We become very familiar with the things of God. Familiarity தமிழ் எப்படி சொல்றது? நம்ம எல்லாத்தையும் ஏனோ தானோ எடுத்துக்கிறோம். We take for granted. எபிரேயர் வாசிங்க 2வது அதிகாரம் 1-3 வரைக்கும். Hebrew chapter 2 verse 1-3. ஆகையால் நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்து ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும். ஏனெனில் தேவதூதர் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வசனத்திற்கு விரோதமான எந்த செய்கைக்கும் கீழ்ப்படியாமைக்கும் நீதியான தண்டனை வரத்தக்கதாக அவர்களுடைய வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும், அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த செய்களினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களிலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்துமாய் இருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்றி போனோமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பிக்கொள்வோம்? என்ன சொல்கிறாரு? தூதர்கள் பேசியே அவ்வளோ பழைய ஏற்பாடு தூதர்கள் ஆண்டவர் வார்த்தையை கொடுத்து அது கீழ்ப்படியாம இருக்கும் போதே தண்டனைனா, புதிய ஏற்பாடுல ஆண்டவரே பேசிட்டு அதை நம்ம ஏனோ தாங்க எடுத்துக்கொண்டோமா, எவ்வளோ பெரிய தண்டனை சொல்லுங்க. We take God for granted. ஆண்டவரை ஏனோ தாங்க எடுத்துக்கிறோம். We don't take very seriously sometimes God. We take prayer for granted. ஜபத்தை ஏனோ தாங்க எடுத்துக்கிறது. ஜெபித்தா ஜெபிக்கிறது, ஜெபிக்காட்டி வானா, நேரம் தான் ஜெபிக்கிறது, நேரம் இல்லாட்டி ஜெபிக்கிறது. Yeah, we take worship for granted. We take by reading the Bible for granted. துதி ஆராதனை ஏனோ தானோன்னு
ஆண்டவர் வசனத்தை வாசிக்கிறது ஏனோ தானே. சர்ச்சுக்கு வரந்தா வந்தா வரும், வராட்டி இல்லை. நேரம் தான் வரும், நேரம் நாட்டி வரணும். ப்ரே மீட்டிங் முடிஞ்சா வரும், முடியாட்டி வர மாட்டோம். We take your family for granted. We take your wife, our wife for granted. We take our husband for granted. We take children for granted. We take spiritual life for granted. We take children's spiritual life for granted. We take our health for granted. அநேகர் ஏனோ தான் எடுத்துக்கிறோம். ஜெபக்கூட்டம், துதி, ஆராதனை, கணவர், மனைவி, நம்ம பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை, நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை. Why? Familiarity. We become very familiar. அது எப்போதுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு காலத்துல சர்ச்னா சர்ச் சர்ச் தான். காலத்துல ஜபம்னா ஜபம் தானே. ஜப கூட்டமா ஒரு காலத்துல ஜப கூட்டம் தானே. பெண்ணா பெண்ணா ஜப கூட்டம் தானே. பாவட்டி பெண்ணா ஒரு காலத்துல சர்ச் போய்கிட்டு சர்ச் தானே. ஒரு நாளைக்கு போட்டேன்னா ஆண்டவர் பல்லவத்தில் தூக்கி போட்டு போறாரா? We take for granted. ஒரு நாள் ஜெபிக்கட்டேன்னா, பைபிள் படிக்கட்டேன்னா, இல்லையா? என்ன ஒரு மாசம் காணி கொடுக்கட்டேன்னா, தசமா கொடுக்கட்டேன்னா, ஏன் தெரியுங்களா? நம்ம அதை செஞ்சு 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 அது நமக்கு அது என்னாச்சு என்னாச்சு சொல்லுவாங்க, அலட்சியமாச்சு, பழகிருச்சு. இயேசுதானே. ஒரு காலத்துல அப்படிதான் தாவீது என்ன பேதுரு சொன்னாரு, இயேசு முத வரும்போது இயேசு ஒரு அற்புதம் செஞ்சுட்டு என்ன சொன்னாரு? ஆண்டவரே நான் பாவி, என்னை விட்டு விலகிருங்க, போயிருங்க, நான் மகா பாவி. அப்புறம் நிறைய அற்புதம் செஞ்சிட்டோம்னா ஆண்டவர் அவரோட கால் பாதத்துல அந்த பரிமள தைலத்தை ஊத்துட்டோம்னா, ஏன் இவரோட கால் பாதத்துல இவ்வளவு வேஸ்ட் பண்ணறீங்க? சரிங்களா? ஏங்க வேஸ்ட் பண்ணறீங்க? ஆண்டவர் மேல வேஸ்ட் பண்றாங்க. சரிங்களா? ஏன் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்றீங்க? பைபிள் பைபிள் பைபிள், ப்ரே ப்ரே ப்ரே, ஜபம் ஜபம், சர்ச் சர்ச். ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ற? போலாம் தான் சர்ச்சுக்கு, போகக்கூடாது இல்ல. நேரம் தான் போலாம் தான். ஜபம் பண்ணலாம் தான், நேரம் தான் பண்ணலாம் தான். அதுக்கே சீரியஸா எடுத்துக்கிற? ரிலாக்ஸ் ப்ரோ, chill it man. பிள்ளைகளோட படிப்பு பாருங்க, இங்க டியூஷன், அங்க டியூஷன், இங்க டியூஷன். பாத்தீங்களா? ஒரு டியூஷன் முடிஞ்சு இங்க ஏத்தி போயிட்டு காலையில இங்க சனிக்கிழமை ஸ்கூலுக்கு போகல, காலையில 9 மணிக்கு டியூஷன், அப்புறம் முடிஞ்ச உடனே சாப்பிட்டுட்டு 2 மணிக்கு இன்னொரு டியூஷன், அது முடிஞ்ச உடனே ராத்திரில 8 மணிக்கு இன்னொரு டியூஷன். உலகத்துக்காக நம்ம பிள்ளைங்க உலகத்துல அங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். ஆனா ஆவிக்குரிய ரீதியில அதெல்லாம் வந்துரும். அப்புறம் படிக்க போயிட்டு அப்புறம் இப்படி வந்துச்சுன்னா வந்துரும் இல்லையா? சில பேர் எல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் கிறிஸ்தவங்கிட்ட அப்புறம் இப்படி வரும்போது சர்ச் ஒழுங்கா சொல்லி கொடுக்கல. யூத் மீட்டிங் அனுப்பணும் தானே, சண்டே ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் தானே. அனுப்புனேன் இல்லையா? ஏங்க சர்ச் பிளேம் பண்றீங்க? நீங்களே பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில பாருங்க, we take spiritual life for children granted. நம்மளோட ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளோட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைய ஏனோ தான் எடுத்துக்கிறாங்க. நம்மளாடவே ஏனோ தான் எடுத்து பிள்ளைங்களோட அப்புறம் ஐயோ 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 ஐயோ
வயிற்றை போட்டு அடிச்சுக்கிறோம், தலையை போட்டு அடிச்சுக்கிறோம், முட்டிக்கிறோம். இது மாதிரி பண்ணிடுச்சிங்களான்னு வேதம் சொல்லுகிறது. வேத பிரகாரம் நடத்தினா அது கடைசி வரைக்கும் வருமா பிள்ளைங்க? வேதத்துல ஆவிக்குரிய ரீதியில நம்ம பிள்ளைகளை சரியாக சிறு வயதுல நடத்தணுமா, அது சரியா வருமா? நீங்க பாருங்களா, ரொம்ப பேர் வந்து ஆவிக்குரிய ரீதியில வந்து நம்ம நடத்த மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா வெரி அதனால நம்ம ஏனோ தன் எடுத்துக்கணும். 2 கொரிந்தியர் 6:1 வாசிங்க. தேவனுடைய கிருபையை நீங்கள் விருதாவாய் பெறாதபடிக்கு உடன் வேலையாட்களாகிய நாங்கள் உங்களுக்கு புத்தி சொல்கிறோம். கிருபையை விருதா எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க. Don't take God's grace in vain. அப்பப்ப செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது தெரியுங்களா? நம்ம ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு, துதி வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு, ஆண்டவர்கிட்ட எப்படி ஏனோ தன்னை நடந்துக்கிறோமா, ஏனோ தன்னை வர்ஷிப்பை ஏனோ தன்னை எடுத்துக்கிறோமா, பைபிள் ஸ்டடியை ஏனோ தன்னை எடுத்துக்கிறோமா, ஜெபத்தை நம்ம சொந்த வாழ்க்கை ஜெபம், பைபிள் ரீடிங், பைபிள் வாசிக்கல ஏனோ தன்னை எடுத்துக்கிறோமா? செக் எவ்ரி டைம் நம்ம செக் பண்ணணும். நம்மளோட செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்மளோட தாழ்மையோட லெவல் எங்க இருக்குது, எந்த டிகிரியில் இருக்குது இல்லைங்களா? பிளட் பிரஷர் எப்படி இருக்குது, தாழ்மையோட பிளட் பிரஷர் எப்படி இருக்குது, தாழ்மையோட சுகர் லெவல் சீனி லெவல் எப்படி இருக்குது. அப்பப்ப தாழ்மையின் மெடிக்கல் செக்அப்புக்கு போங்க. போறோம்ல நம்ம, அப்பப்ப செக் பண்றோம்ல. ஓ சுகர் ஏறிடுச்சா, சீனி ஏறிடுச்சா, இறங்கலையா, எப்போது செக் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்பப்ப போய் குத்திக்கிறோம் இல்லையா? பிளட் பிரஷர் ஏறிடுச்சு, பிரஷர் ஏறிடுச்சு, இங்க பெர்மனன்ட் பிரஷர் ஏறிடுச்சு, அதை செக் பண்ணல இல்லையா? ஆனா பிரஷர் ஏறிடுச்சா செக் பண்றோம் பாருங்க. லீவ் போட்டுட்டு எங்க யாரும் வேலைக்கு போல, மெடிக்கல் செக்அப். இந்த மண்ணுக்கு போறதுக்கு, மண்ணுக்கு போய் மண்ணிலே மண் அழிஞ்சு போறது, இதுக்கே இவ்வளோ செக்அப் பண்றோம். பண்ணணும் தான், பண்ணுங்க, நல்லா செக்அப் பண்ணுங்க. ஆனா இதுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு தெரியுங்களா? இந்த ஆவி ஆத்மா, அதோட மெடிக்கல் செக்அப்பும் ஒழுங்கா பண்ணுங்க. எப்படி அதுல செக்அப் பண்ணுறது சரிங்களா? பரிசுத்த ஆவியின் வெளிச்சம் நம்ம உள்ள அடிக்கணும், நம்ம இருதயத்தில் அடிக்கணும். அப்பப்ப தேவ பிரசன்னத்தில் உட்காரணும். உட்கார்ந்தா தான் வெளி தெரியும் எவ்வளோ லெவலில் இருக்குது, பெருமை எவ்வளோ லெவலில் இருக்குது, துதி எவ்வளோ லெவலில் இருக்குது, ஜபம் எவ்வளோ லெவலில் இருக்குது, எல்லாம் அப்போதாங்க தெரியும். போகிறோம்ல, சில பெரிய ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ இல்லையா? ஆவிக்குரிய எம்ஆர்ஐ பரிசுத்த ஆவியானவர்கிட்ட அனுப்புங்க. சிடி ஸ்கேன் பரிசுத்த சமூகத்தில் உட்காரு, நல்லா ஸ்கேன் பண்ணுவார் ஆண்டவர் இல்லையா? பைபிள்ல வாசிப்போம் பாருங்க. 2 கொரிந்தியர் 13:5, 2 கொரிந்தியர் 13:5. 2 கொரிந்தியர் 13:5. நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் வென்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள். விசுவாசம் உள்ளவர்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள். நீங்களே எக்ஸாம், ஆங்கிலத்தில் சொல்வது எக்ஸாம் யுவர் செல்ஃப், டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப். டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம்ல, சீனியர் டெஸ்ட் பண்றோம், பிளட் டெஸ்ட் பண்றோம், எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்றோம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, விசுவாசம் இருக்கா இல்லையா, விசுவாசம் சரியா இருக்கா டெஸ்ட் பண்ணிக்க. விசுவாசத்துல இருக்குமா, ரட்சிப்புக்குள்ள இருக்குமா, இழந்துட்டுமா டெஸ்ட் பண்ணு. அப்புறம் உங்களை நீங்களே பரிசுத்து பாருங்கள். உங்களை நீங்களே பரிசுத்து பாருங்கள். நீங்க மெடிக்கல் செக்அப் போங்க, அத சொல்றாரு இல்லையா? டெஸ்ட் யுவர்செல்ஃப், மெடிக்கல் செக்அப், ஆவிக்குரிய மெடிக்கல் செக்அப்புக்கு போ, டெஸ்ட் யுவர்செல்ஃப். ஏன்னா ஏனோ தன்னை எடுத்துக்கிறோம்
சரிங்களா? we become familiar. எப்போதுமே ஒரு காரியத்தை செய்ய செய்ய இது கை வந்த கலை, பைபிள் எனக்கு கை வந்த கலை, ஜெபம் எனக்கு கை வந்த கலை இல்லையா? அந்நிய பாஷை கூட ரொம்ப பேருக்கு கை வந்த கலை. தட்டி விட்டா ரபா பாபா 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 ரபா பாபா பாபா எந்த ரபா பாபா பாபா எந்த ரப்பரு? நிதானித்து நீ பஸ்ல பேசுறது யாரும் இல்லைங்களா? சீரியஸா யாரும் பேசுறதில்ல, கிராண்டட் இல்லையா? லைட்டை தட்டி விட்டா எரியுது இல்லைங்களா? அதே போல ஒரு தட்டு ஸ்விட்சா ஆஃப் பண்ணு. ஏன் தெரியுமா? நிதானித்து. அதான் டாக்டர் ஜானதன் சொல்றாரு பாருங்க இல்லைங்களா? இந்த செப்டம்பர் வரைக்கும் அந்நிய பாஷையில அதிகமா பேசுங்க, நிதானமா பேசுங்க. until you have the utterance. அந்த utterance என்ன சொல்றது? ஆண்டவர் கொடுக்கிற வார்த்தை, அந்த அந்நிய பாஷை ப்ரே பண்ணுங்க. அந்நிய பாஷையிலே ஜெபித்து அந்த அந்நிய பாஷையில ஆண்டவர் என்னதான் சொல்லுகிறாரு, என்னதான் உணர்த்துகிறாரு, அது வரைக்கும் அழுத்து. ஏன் நம்ம தான் ஏனோ தன்னை எடுத்துக்கிறோமா? உட்கார்ந்தா லிலி தான் இப்ப நம்ம சர்ச்சுக்கே வருது. லிலியை கூப்பிடுறாங்க. Examine yourself. Don't take it for granted. நிதானித்து பேசுங்க, நிதானித்து அந்நிய பாஷை பேசுங்க. ஆண்டவர் என்னதான் சொல்றாரு? Examine yourself. தொடர்ந்து வாசிங்க சிஸ்டர். இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று உங்களை நீங்களே அறியீர்கள். இயேசு இன்னும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாரா இல்லையா? இன்னும் இருக்கிறாரா இல்லையா? சில பேருக்கு இல்ல, ஆனா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் நீங்கள் பரீட்சைக்கு இல்லாதவர்கள் அறிவீர்கள். Don't qualify, don't disqualify yourself. ஆண்டவர் இருக்கிறாரா இல்லையா? ஆண்டவர் சில பேர் சில இடத்துல ஆண்டவர் போய் ரொம்ப நாளாச்சு, அவர் அட்ரஸ் மாத்திட்டாரு. பாருங்க, சில பேருக்கு சூறா வந்துகிட்டே இருக்கும் ராங்கான அட்ரஸ்ல. ஆள் மாறிடுச்சு, வேற இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. நம்மளோட கூட தாமான் பாகான்ல இருந்தோம் பாருங்களேன், இப்ப வேற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். சேலத்துல அங்க பக்கத்துல உள்ள பிரதர் வந்து மனோன்றவர் சேலம் முத அனுப்பி போன் பண்ணுவாரு, பிரதர் நிறைய சூறா வந்திருக்கு உங்களுக்கு இல்லைங்களா? நம்ம ஷீட் பண்ணி வந்துட்டோம், ஆனா அங்க லெட்டர் போய்கிட்டே இருக்கு. அதே போல ஆண்டவர் அவர் அட்ரஸ் மாத்திட்டாரு, இங்க இருந்து அட்ரஸ் வேற இடத்துக்கு போயிட்டாரு. ஆனாலும் நம்ம நினைக்கிற இன்னும் இருக்கிறாரு, இந்த அட்ரஸ் தான் இருக்கிறாரு. இல்ல அட்ரஸ் அவர் மாறிடுவாரு. அப்ப அவர் கரெக்டா சொல்றாரு பாரு, அப்பப்ப ஆராய்ந்து பார்த்துக்குங்க, அப்பப்ப மெடிக்கல் செக்அப் போங்க. எவ்வளவு சொல்றாங்க பாருங்க இல்லைங்களா? 6 மாசத்துக்கு 1 வருஷத்துக்கு மெடிக்கல் செக்அப் போகணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா சிஸ்டர் கெரலின்? அப்படிதானே போனோம். 1 வருஷத்துக்கா, வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியா, 6 மாசத்துக்கா, வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியா? வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பாருங்க. எல்லாரும் டாக்டர் சொல்லுவாங்க அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் a year go for medical checkup. போய் தான் 4 வருஷமாச்சா? இல்ல 4 வருஷமா. அதுக்குள்ள 4 வருஷத்துக்குள்ள என்னென்ன உள்ளுக்கு புந்துச்சு என்ன யாருக்கு தெரியும்? அதனால வருஷத்துல ஒரு வாட்டி பேர் மெடிக்கல் செக்அப் போயிரு சொல்றாங்கல்ல, அதே போல வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இங்கேயும் மெடிக்கல் செக்அப் எடுத்துக்க. ஆண்டவர் இன்னும் இருக்கிறாரா இல்லையா? இருக்கிறாரா? பரிசுத்தாவியார் இருக்கிறாரா? போயிட்டாரா? இல்லைங்களா? ஏனோ தானோ நம்ம வாழக்கூடாது. அடுத்தது பாருங்க, 3வது the third component in humility. மனத்தாழ்மைக்குள்ள அடங்கி இருக்கிற அடுத்த பகுதி என்ன தெரியுங்களா? உள்ளடங்கிய பகுதிக்குள்ள கீழ்ப்படிதல். 8வது வசனம் வாசிங்க, ஏசாயா 6:8. பின்பு
யாரை நான் அனுப்புவேன்? ம். யார் நமது காரியமாய் யோவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன். அதற்கு நான் இதோ அடியேன் இருக்கிறேன், என்னை அனுப்பும் என்றேன். பாருங்க, அவர் தேவனை நோக்கி பார்த்தார். யார்? ஆண்டவர். சரியான கண்ணோக்கத்தோடு ஆண்டவரை பார்த்ததுனால அவர் அடுத்து அவங்க வாழ்க்கையில அவர் தாழ்மை வந்து அவர் நன்றி உள்ளவர்களாக, துதிக்கிறவராக, ஆண்டவரை தொழுது கொள்கிறவராக அந்த நன்றி உள்ள வந்தது இல்லையா? அடுத்தது பாருங்க, அவர் என்ன சொல்லுகிறாரு? ஆண்டவர் பெரியவர், வல்லவர், மகத்துவர். என்ன நான் தகுதி இல்லை, ஆனால் என்னை ஏற்றுக்கொண்டுட்டாரு, நன்றி உள்ளவனா இருக்குன்னு சொல்ல அடுத்து என்ன தருங்களா? அவருக்கு கீழ்ப்படியலாம். The next response must be obedience. You see now, humility requires obedience. தாழ்மைக்கு கீழ்ப்படிதல் தேவை. In a sense, disobedience is not much of rebellion, but lack of perspective and gratitude. கீழ்ப்படியாதது வந்து எதிர்ப்பு, ஆண்டவருக்கு எதிர்ப்பு ஒரு பக்தி இருந்தாலும், ஆனா அநேக நேரத்தில் ஏன் கீழ்ப்படியது இல்லைன்னா தாழ்மையும் சரியான கண்ணோக்கம் இல்லாத, ஆண்டவர் குறித்து சரியான கண்ணோக்கமும் நன்றி உள்ள இல்லாதனால அநேகர் கீழ்ப்படியது இல்லை. எல்லா தாய் தகப்பனும் உங்க பிள்ளைங்க வந்து உங்களுக்கு கீழ்ப்படியணும்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விருப்பம் இல்லைங்களா? ரைட்டா இல்லையாங்க? எந்த யாரையும் கீழ்ப்படியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? தாய் தகப்பன் பிள்ளைங்க எல்லாமே கீழ்ப்படியணும். ஆனாலும் we don't want the children to legalistically submit to us. We want our children to submit, obey us because of our love and their love for us. பாருங்க, தாய் தகப்ப விரும்புகிறது பிள்ளைங்க எல்லாம் கீழ்ப்படியணும்னு விரும்புகிறோம் இல்லையா? ஆனா ஏன் கீழ்ப்படியணும்? அன்புனால கீழ்ப்படியணும். அவங்க உங்க தாய் தகப்பன் கீழ்ப்படியணும் இல்லையா? கீழ்ப்படியில உத கிடைக்கும், அதனால கீழ்ப்படுகிறேன் இல்லையா? ரொம்ப பிள்ளைங்க, ரொம்ப பேர் யூத் ரொம்ப பிள்ளைங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே வெளியே போயிடுவோம், அது வரைக்கும் வாயை பற்றிட்டு பேசாமல் இருப்போம். lot of children are like that. ரொம்ப பிள்ளைங்க அப்படிதான். இந்த காலத்துல பிள்ளைங்களாம் ஏன் தன்னை கீழ்ப்படுகிறாங்க? கொஞ்ச நாள் தானே, காலேஜ் போயிடுவேன், அவன் வேலை கிடைச்சிடும், வெளியே போயிடுவேன், வேற இடத்துக்கு படிக்க போயிடுவேன், அது வரைக்கும் இருப்போம், பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன், அதனால சரி 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 கிளவா, சரி இந்த கிளி கத்திக்கிட்டே இருக்க, என்ன சரி 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 கண்ணாந்த போயிடுவேன். அப்பனா என்னங்க, என்ன அங்க அந்த கீழ்ப்படிதல் என்ன இல்லை? ஒரு அர்த்தம் இல்லை, ஒரு அன்பு இல்லை இல்லையா? ஆண்டவர் அப்படி கீழ்ப்படி சொல்லல. ஏன் கீழ்ப்படி சொல்றாரு? சரியான கண்ணோக்கம். அவர் யாரு? ஆண்டவர் யாரு? இயேசு யாரு? நமக்கு என்ன அவர் செய்திருக்கிறாரு? Why I must love God? Why I must obey God? Because of who He is. Because He is God. He is Almighty. He is my Father. அவர் என் பிதா, அவர் என் இரட்சகர், என்னை மன்னித்தார், என்னை ஏற்றுக்கொண்டார் இல்லையா? ஆக அவரை ஏன் நான் நேசிக்கிறேன்? சரியான கண்ணோக்கத்தினால நான் கீழ்ப்படுகிறேன் இல்லையா? Obedience should be because of who God is. ஏன் ஆண்டவர் கீழ்ப்படுகிறேன் நானு? அவர் யாரு? அவர் பெரியவர். ஏன் ஆண்டவர் கீழ்ப்படுகிறான்? பயந்து கொண்டு ஒண்டியல்ல, பயம் இருக்கணும், தெய்வ பயம் இருக்கணும். ஆனா அதுக்கு மேலாக ஆண்டவர் என்ன நேசிக்கிறேன். பிள்ளைங்க அப்படிதாங்க நேசிக்கணும் அம்மா அப்பாவை இல்லையா? ஹெட் மாஸ்டர் மாதிரி இல்ல. ஹெட் மாஸ்டர் சொன்னா ஏன் அடி உருவம் பயந்துக்கிட்டு சரி இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் சரி, ஓகே சார், ஓகே சார்
இல்லையா? அந்த காலத்துல அப்படிதான் அடி விழுவும், அடுத்து முடியெல்லாம் நல்லா வெட்டி வந்துருவாங்க இல்லையா? இல்லாட்டி ஹெட் மாஸ்டரே முடி வெட்டி விட்டுருவாரு. எங்க ஸ்கூல்லலாம் ஹெட் மாஸ்டரே வெட்டி விட்டுருவாரு. முடி நீட்டா இருந்துச்சுன்னா அசம்பிளியில் நிப்பாட்டி வச்சு இங்க கொஞ்சம் வெட்டி விட்டுருவாரு, இங்க கொஞ்சம் வெட்டி விட்டுருவாரு, மித்தெல்லாம் விட்டுருவாரு. அப்ப அசிங்கமா இருக்கும் பாருங்க, அசிங்கமா இருக்கும் இல்லையா? அடுத்த நாள் வருவான், போத்தவா வருவான் எல்லாத்தையும். ஸ்கூல்ல அந்த காலத்துலாம் ஃபார்ம் 3 எல்லாம் நமக்குலாம் வந்துடும், மீசை வந்துடும் பாருங்க. ஃபார்ம் 3 பொங்கல் வந்துடும் இல்லையா? மீசை வைக்க கூடாது, நல்லா எடுத்துடணும் இல்லையா? சாதாரண மறந்துட்டு வந்துட்டுமா ஹெட் மாஸ்டர் வருவார், பாப்பாரு கம்மியா ஒரு பக்கம் சரிச்சிருவாரு, ஒரு பக்கம் சுட்டுருவாரு இல்ல. இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் வந்துடும்ல, இங்க கொஞ்சம் வெட்டி விட்டுருவாரு, இங்க விட்டுருவாரு. பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? அட்டகாசமா இருக்கும் இல்லையா? அடுத்த நாள் ஒரு ரூபா பாருங்க, எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டாரு. அவரு போய் இதெல்லாம் வெட்டிட்டு வந்துட்டாரு, இதையும் சவரம் பண்ணிட்டான். மேரி மண்ணை மட்டை அடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு மீச இதையும் எடுத்துட்டான். வரும்போது டேய் ராமசாமி என்னால இப்படி இருக்க? இல்ல வெள்ளசாமி, வெள்ளசாமி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு பயமா இருக்குது. ஏங்க கீழ்படியும் பயம் இல்லையா? ஆனா ஆண்டவருக்கு நம்ம பயந்தாலும் அதுக்கு மேல God, we love God. அப்ப கீழ்ப்படியது அடுத்தது வரணும். எல்லாருமே ஆண்டவரை நேசிக்கிறவங்க, ஆண்டவர் தொழுது கொள்ளுகிறவங்க ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியது அது சகஜமா வரணும். தெரியுங்களா? ஆனா கீழ்ப்படியது ஒண்ணு என்ன தெரியுங்களா? நமக்கு விலங்காட்டி நம்ம கீழ்ப்படியணும். நம்ம விலங்குனா தான் கீழ்ப்படியணும் இல்ல. Obedience is because of who God is. Obedience because God knows everything. ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஆபிரகாம்ட்ட நீ இந்த தேசத்துக்கு போ. ஆபிரகாம் அவனுக்கு தெரியல எங்க போறாருன்னு தெரியல இல்லையா? அவங்க மனைவி எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு ஒரு 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 அந்நிய தேசத்துக்கு போறாரு. அங்க எப்படி இருக்க போது, அவனுங்க இவரை ஏற்றுக்கொள்ள போறாங்களா, எவ்வளவு எதிரி இருக்க போறாங்க, வழியில எவ்வளவு ஆபத்து இருக்க போது, இது எல்லாமே இருந்தும் அவர் கீழ்ப்படிந்து போறாரு பாருங்களேன். ஏன்னா ஆண்டவர் பாதுகாத்துக் கொள்வாரு. Why we trust God, not just why trust God. Why we obey, we trust God. ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, உன் மகனை நீ பலி கொடு. ஏங்க அவர் பலி கொடுக்கிறாரு? ஆண்டவருக்கு தெரியும். God knows. Moses did not know. மோசேக்கு தெரியல, பாதை தெரியாதுங்க. பாலும் தேனும் வடிகிற தேசத்துக்கு பாதையே தெரியாது. இவ்வளோ கோடி ஜனங்களை கூட்டிட்டு போகணும், பாதையே தெரியாது. அந்த மேக ஸ்தம்பம் எங்க போகுது, அந்த அக்னி ஸ்தம்பம் எங்க போகுது, அதை பாட்டு கீழ்ப்படி. யோசுவா அந்த ஜனங்களை அந்த தேசத்துக்கு கொண்டு போற, அவருக்கு பாதை தெரியாது. அநேகருக்கு பாதை தெரியாது. ஆனா ஆண்டவருக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்து அவருக்கு பாதை தெரியும். ஆண்டவர் வருகிறாரு, தூதன் சொல்லுகிறாரு மரியாள்கிட்ட, நீ ஒரு ஒரு குமாரனை பெறுவாய் இல்லையா? அவர் சொல்ற, எப்படி ஆண்டவரே, நான் திருமணம் கூட பண்ணல, எந்த ஆணின் அறியலையே. ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, தூதன் சொல்லுகிறா, பரிசுத்த ஆவியான ஒரு மேல வருவாரு, அப்பொழுது நீ கர்ப்பம் தரித்துக் கொள்வாய். அடுத்தது மரியாள் என்ன சொல்றா? ஆண்டவரே உன் சித்தம் நிறைவேறட்டும். திருமணம் பண்ணாம ஒருவ கர்ப்பவதி ஆயிட்டா அந்த காலத்துல அடுத்தது என்ன தெரியுங்களா? கல்லால் அடிப்பாங்க. மேரி will be stoned. மரியாள கல்லால் அடிக்கப்படுவாங்க என்று அவன் திட்டவட்டமாக அறிந்திருந்தாள். அறியாம இல்லங்க. She knew the danger. She knew the danger of obeying God. ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்தது அது எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தான காரியம் என்று அவள் அறிந்து கீழ்ப்படிந்தாள்.
she will be stoned. That is the law. அதான் அவங்க அந்த காலத்துல சட்டம். ஆனாலும் அவ என்ன செய்தாங்க? கீழ்ப்படிந்தா. ஏன்? God will know how to handle. ஆண்டவருக்கு தெரியும் அவர் என்ன செய்கிறாரு. He will know. ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு யோசேப்பு கிட்ட, ஜீசஸை கூப்பிட்டுட்டு குழந்தையா இருக்கிற வேலையில மரியாதையை கூப்பிட்டுட்டு இஜிப்துக்கு ஓடு. இஜிப்ட்ல அவங்களை ஏற்றுக்கொள்வாங்களா? இஜிப்துக்கும் யூதர்களுக்கும் எதிரிகள். ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, நீ எதிரியின் தேசத்துக்கு போ. அதாவது மரியாதையும் யோசுவாவையும் ஜீசஸையும் யோசுவாவையும் அங்க அந்த அந்நியர்கள் ஏற்றுக்கொள்வாங்களாங்க? ஜோசப்ப ஏற்றுக்கொள்வாங்களா? அவருக்கு தெரியல. எதிரியின் எல்லைக்கு போறார், எதிரியின் தேசத்துக்கு போகிறாரு. எவ்வளோ 6 மாசமோ 1 வருஷமோ அங்க இருக்கிறாங்க. அங்க ஏற்றுக்கொள்வாங்களா? அங்க யாருக்குமே இவங்களுக்கு தெரியாது. இந்த 1 வருஷத்துக்கு எத்தனை வருஷம், 1 வருஷத்துக்கு மேல என்ன எங்க சாப்பிட போறாங்க, என்ன வேலை கிடைக்க போகுது, எப்படி பாத்துக்க போறாரு? ஆனாலும் அவர் கீழ்ப்படிந்தார். He don't know where he going, but he went. அவருக்கு தெரிய இல்லை எங்க போறாருன்னு, ஆனாலும் போனாரு. You see now, when God says go, they obey. திருப்பி வாசிப்போம் பாருங்க. யோசுவா எடுத்துக்கொள்ளுங்க, 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். திருப்பி யோசுவா 5:14 வாசிங்க. அதற்கு அவர், அல்ல, நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாய் இப்பொழுது வந்தேன் என்றார். அப்பொழுது யோசுவா தரையிலே முகக்குப்புற விழுந்து பணிந்து கொண்டு அவரை நோக்கி, என் ஆண்டவர் தமது அடியனுக்கு சொல்கிறது என்னவென்று கேட்டான். பாருங்க, அவன் கீழே விழுந்து குப்புற விழுந்து ஆண்டவர் தொழுது கொள்றான், தாழ்மைப்படுகிறான். அடுத்தது பாருங்க, அவனோட என்ன தெரியுங்களா? ஆண்டவரே, அடியனுக்கு நீ என்ன சொல்ற? What do you want your servant to do? அடுத்தது உன்னோட கட்டளை என்னங்க ஆண்டவரே? என்ன நீங்க செய்ய சொல்றீங்க? அப்போஸ்தலர் 9ஆவது அதிகாரம் 3ல இருந்து 6 வரைக்கும் வாசிங்க. அப்போஸ்தலர் 9ஆவது அதிகாரம், Acts chapter 9 verse 3 to 6. அவன் பிரயாணமாய் போய் தமஸ்குக்கு சமீபித்த போது சடுதிலே வானத்திலிருந்து ஒரு ஒளி அவனுக்கு சுற்றி பிரகாசித்தது. அவன் தரையிலே விழுந்தான். அப்பொழுது, சவுலே, சவுலே, நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்னுடனே சொல்கிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டான். அதற்கு அவன், ஆண்டவரே, நீர் யார் என்றான். அதற்கு கர்த்தர், நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே. 6வது வசனம் படிங்க. 6க்கு வந்துருங்க. 6வது வசனம். அல்ல, இப்ப வாசிச்சிங்களா? இப்ப 5 வாசிச்சிட்டீங்க. 6 வாசிங்க. 5 இன்னும் முடிக்கல நீங்க, பரவாயில்ல, 6க்கு போயிருங்கன்றேன். அவன் நடுங்கி திகைத்து, ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறீர் என்றான். அதற்கு கர்த்தர், நீ எழுந்து பட்டணத்துக்குள்ளே போ, நீ செய்ய வேண்டியது அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் என்றார். அவன் சொல்றான், இப்பதான் முதல் தடவை இயேசுவை பவுல் சந்திக்கிறாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாரு? ஆண்டவரே, நீங்க என்ன எனக்கு சித்தம் வைத்திருக்கீங்க? அடுத்தது உங்களோட கட்டளை என்ன ஆண்டவரே? What do you want me to do? அடுத்தது நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே? நீங்க கட்டளை இடுங்க. கீழ்ப்படிதல். இசினோ perspective, gratitude will lead to obedience. சரியான கண்ணோக்கு இருக்க வழியில நன்றி உள்ளவர்களாக இருப்போம். அடுத்தது ஆண்டவர் இவ்வளோ நமக்கு செஞ்சிருக்கிறார, நன்றி உள்ளமா இருக்கிறோம்ல. அடுத்து என்ன தெரியுங்களா? அவருக்கு கீழ்ப்படியும், தன்னாலே கீழ்ப்படும். ஆண்டவர் யார்கிட்டயுமே சொல்லல, யோசுவாட்ட சொல்லல நீ கீழ்ப்படின்னு சொல்லல. அவனே சொல்றான், ஆண்டவரே, அடுத்தது என்ன செய்யணும்? கீதேன் சொல்ற, அடுத்தது ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும்? பவுல் கிட்ட ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறாரு. பவுல் சொல்லுகிறாரு, ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும்?
ஏசாயா சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே என்ன செய்யணும், நான் போறேன் ஆண்டவரே, என்ன எனக்குள்ள is obedience. Disobedience is pride. கீழ்ப்படியாதது பெருமை. வாசிப்பு பாருங்க, 1 சாமுவேல் 15:23. 1 சாமுவேல் 15:23. இரண்டாகம் பண்ணுதல் பில்லி சூனிய பாவத்திற்கும் முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபக்திக்கு விக்கிர ஆராதனைக்கும் சரியாய் இருக்கிறது. நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடினாலே அவர் உம்மை ராஜாவா இராதபடிக்கு புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான். திரும்பி வாசிங்க. இரண்டகம் பண்ணுதல் பில்லி சூனிய பாவத்திற்கும் முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிர ஆராதனைக்கும் சரியாய் இருக்கிறது. நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடினாலே அவர் உம்மை ராஜாவா இராதபடிக்கு புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான். பாருங்க, இங்க சொல்லுகிறாரு முரட்டாட்டம். ஏன் முரட்டாட்டம் என்ன தெரியுங்களா? முரட்டாட்டம்னா ஆக்சுவலி இந்த வெர்ஷன்ல வந்து இன்னொரு இங்கிலீஷ் வெர்ஷன்ல சொல்லுகிறது proud, because you are proud that God has rejected you. முரட்டாட்டம்னா பெருமையா, இல்லையா, arrogance. அதனால ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு, உன்னை ஒதுக்கிட்டாரு. அது வந்து பில்லி சூனியத்துக்கு ஒப்பா இருக்குதான். முரட்டாட்டம் பில்லி சூனியத்துக்கு ஒப்பு. அப்ப பெருமைன்னு ஆவி வந்து பெருமையா உள்ளவங்க பில்லி சூனியம் செய்யறதுக்கும் பெருமையா இருக்கிறதுக்கும் ஒண்ணு. நீங்க பெருமையா இருந்தாலும் பில்லி சூனியம் செய்யாட்டியும் நீங்க பில்லி சூனியம் செஞ்ச மாதிரி. அதான் வேதம் சொல்லிருக்கு. You see, witchcraft is equal to being proud. ஏசாயா 2:12 ஆண்டவர் இப்படி சொல்லுகிறார். 2:12 God has stored a day for the proud. ஆண்டவர் இந்த பெருமை உள்ளவர்களுக்கு ஒரு நாள் நியமித்தே வச்சிருக்கிறான். அது எதுக்கும் படிச்சிருவோமே. 12 ஏசாயா 2:12. எல்லாம் தாழ்த்தப்படும் பொருட்டு சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாளானது பெருமையும் மேற்றின்மையுமானவை எல்லாவற்றின் மேலும் உயர்ந்தவை எல்லாவற்றின் மேலும் லீபானில் உள்ள உயரமும் ஒழுங்குமான எல்லா கேதுரங்களின் மேலும் பாசத்தில் உள்ள எல்லா கர்வாலி மரங்களின் மேலும் உன்னதமான எல்லா பர்வதங்களின் மேலும் உயரமான எல்லா மலைகளின் மேலும் உயர்ந்த எல்லா கோபுரத்தின் மேலும் அரணான எல்லா மதிலின் மேலும் தர்ஷின் கப்பல்கள் எல்லாவற்றின் மேலும் எல்லா சித்திர வினோதங்களின் மேலும் வரும். 12 ஏசாயா 2:12. தமிழ் என்ன இருக்குது? 12 இருக்குது. வேற ஓடி 11 வாசிங்க. நரியின் மேன்மையான கண்கள் தாழ்த்தப்படும், மனுஷரின் வீராப்பும் தனியும் கர்த்தர் ஒருவரே அந்நாளில் உயர்ந்திருப்பார். தெரியல, பரவாயில்ல, நான் இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறேன். இங்க சொல்லப்படுகிறது, the Lord God has a day in store for all the proud and lofty, for all that is exalted they will be humbled. இந்த வசனத்துல நீங்க எதிரோ தமிழ்ல சேர்த்துல 17 கடைசியில இருக்கா? 17 வாசி பாருங்க, என்ன சொல்லுது? அப்பொழுது நரியின் மேட்டுமை தாழ்த்தி மனுஷரின் வீராப்பு தனியும். 17 வாசிக்கிறீங்க? 17 வாசிங்க. அப்பொழுது நரரின் மேன்மை தாழ்த்தி மனுஷரின் வீராப்பு தனியும் கர்த்தர் ஒருவரே அந்நாளில் உயர்ந்திருப்பார்.
ஓகே, அது வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா? ஆனால் நீங்கள் நல்லா நீங்கள் படித்து பார்த்தா இது என்ன சொல்லுது, இந்த பெருமை உள்ளவருக்குன்னு ஒரு நாள் ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறாராம். சரிங்களா? இப்போ வந்து கிறிஸ்துமஸ்னு ஒரு நாள் ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட ஈஸ்டர்னு ஒரு நாள் ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? எல்லாத்துலேயும் ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க இல்லையா? தீபாவளி கொண்டாட ஒரு நாள், சைனீஸ் நியூ இயர் இல்லையா, எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்களே. அதே போல இந்த வசனம் சொல்லுது, இந்த பெருமையும் மேட்டுமையும் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கும் ஒரு நாள் ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் இல்லையா? The proud day, Mother's Day, Father's Day, Women's Day, என்னென்னமோ டே இருக்குல்ல, இது அதான் அதான் அர்த்தம், the proud day. அப்ப எல்லா ப்ரவுட் உள்ளவங்களாம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு வச்சிருக்காரு ஒரு காரியம். ஈஸி. So rebelliousness is like pride. பெருமை வந்து மேட்டுமை. பெருமை வந்து மூணு மாதிரியான பெருமை இருக்குங்க. மூணு பெருமையில மூணு மாதிரியான பெருமை இருக்கு. டிக்னிட்டி, அப்பனா உங்க பிள்ளைங்க நல்லா படிச்சுட்டா பெருமையா இருக்கீங்க, அது நல்ல பெருமை. ரைட் தானே? பிள்ளைங்க நல்லா படிக்குது, நல்லா நல்லா பெருமையா தானே இருப்பாங்க. நல்லா படிக்குது, நல்லா பட்டம் வாங்கியிருக்குங்க, வாழ்க்கையில முன்னே பெருமையா இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? எவ்வளோ தாய் தகப்ப பெருமையா இருக்காங்க, அவங்க பிள்ளையை குறித்து. டாக்டரா இருக்காங்க, இன்ஜினியர் இருக்கிறாங்க, டீச்சரா இருக்கிறாங்க, நல்லா வாழ்றாங்க, நல்லா இருக்கிறாங்க, நல்லா வீடு வாங்கிட்டாங்க, காடி ஓட்டுறாங்க, இல்லை பெருமை தானே இல்லையா? அது நான் பெருமை. இன்னொன்று வந்து சுப்பியரிட்டி, அப்பனா மீட்டுமை. அப்பனா என்ன தெரியுங்களா? மித்தவங்களோட நான் நல்லா, ஐம் பெட்டர், ஐம் சுப்பீரியர். கத்துவானான் கேட்கிறோம்ல, கத்துவானான் அங்க சும்மா பண்டாத்தான். சுப்பீரியர். இன்னும் வந்து arrogance, proud, haughty, self important. அப்பனா pride என்ன தெரியுங்களா? I am important more than everybody. அதான் proud. பெருமை என்ன தெரியுங்களா? எல்லாத்தடையும் நான் தான் முக்கியம், அதான் பெருமை. பெருமைக்கு காரணமே அதான். You see now, the Bible says the devil is the father of lie, but he is also the father of pride. நம்ம வேதத்துல வாசிக்கிற பாருங்க, பிசாசானவன் பொய்க்கு அப்பன், ரைட்டா? ஆனா அவன் பெருமைக்கும் அப்பன் தான். பெருமை அவங்கிட்ட தான் வருகிறது. The fall of Lucifer. What was the fall of Lucifer? Why did Lucifer fall? Because of pride. ஏன் லூசிஃபர் சாத்தான ஆவறதுக்கு முத அவன் லூசிஃபர் ஆனான். அப்பனா அவன் வந்து ஒரு, இப்ப வாசிக்க பாருங்களேன், இப்ப பைபிள்ல வாசிச்சு சொன்னீங்களா? ஏசாயா 6ல வந்து ஆண்டவர் உன்னதத்துல, அப்ப அந்த செரபின்கள் இல்லையா, அவனும் அந்த ரீதியில் உள்ளவன். அவன் ஒரு செரபின். ஆண்டவர் அவன் அப்படிதான் படைத்தார். சரிங்களா? வாசிங்க பாருங்க, ஏசாயா 14 12ல இருந்து 15 வரைக்கும் வாசிங்க. ஏசாயா 14 12ல இருந்து. அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெளியே, அவனுக்கு பாருங்களேன், அதிகாலையின் மகனாக விடிவெளியே, நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே, நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே, ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினானே, நீ தரையிலே விழ வெட்டாயே. நீ ஜாதிக்கு மேல இருந்தா தரையில கீழே விழுந்துட்ட. நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன், நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன், தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக, நான் தேவனுக்கு நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன், என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன். ஆண்டவரோட சிங்காசனத்துக்கு மேல இவர் உயர்த்துவார் இவரோட சிங்காசனத்தை. வடபுறங்களில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் பர்வதத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்றும், நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன், உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும். பாருங்க, ஆண்டவருக்கு ஒப்பா இருப்பேன், ஆண்டவருக்கு சமமா இருப்பேன். ஆண்டவருக்கு ஒப்பா இருப்பாராம். அடுத்தது
நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே, இருதயத்திலே சொன்னாயே, ஆனாலும் நீ அகந்தமான பாதாளத்தில் தள்ளுண்டு போனாய். நீ அகந்தமான பாதாளத்திலே தள்ளுண்டு போனாய். உன்னை காண்கிறவர்கள் உன்னை உற்று பார்த்து உன்னை குறித்து சிந்தித்து, இவன் தானா பூமியை தத்தளிக்கவும் ராஜ்யங்கள் அதிரவும் செய்து உலகத்தை வனாந்தரமாக்கி அதன் நகரங்களை அழித்து சிறைப்பட்டவர்களை தங்கள் வீடுகளுக்கு போக விடாமல் இருந்தன் என்பார்கள். இப்படி இருந்தானே, இப்படி ஆயிட்டானே, நீங்க இப்படி இருந்தீங்களே, இப்படி ஆயிட்டீங்க. அது அவருடைய நீ லூசிஃபர் அங்கே இப்ப சாத்தான் ஆயிட்டிய. எசிக்கியல்ல வாசிக்கிறார் பாருங்க, எசிக்கியல் 28:17. எசிக்கியல் 28:17. இதுல இன்னும் நல்லா தெளிவா சொல்றாரு. உன் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டுமையாயிற்று. உன் அழகினால் உன் இருதயம் பெருமையாயிருச்சு, மேட்டுமையாயிருச்சு, பெருமையாயிருச்சு. உன் மினுக்கினால் உன் ஞானத்தை கெடுத்தாய். மினுக்கி, இங்க நிறைய பேர் மினுக்கி நடக்கிறாங்கல்ல, அங்கேயே அவர் நடந்துட்டாரு. அதனாலதான் அதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது. இந்த மினுக்கி எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டாங்க? அது சாத்தானிட கொள்கை. இந்த மினிக்கு நடக்கிறதுலாம். ஓகே, உன்னை தரையிலே தள்ளி போடுவேன். அதான் தமிழ்ல மாஸ்டர் ஜோக்கா இருக்குது. அது தெரியும், இங்கிலீஷ்ல வேற வரல. ஸ்ப்ளெண்டர்லோ பியூட்டிலோ அப்படின்னு விளங்க மாட்டேங்குது. தமிழ்ல ஜோக்கா மினிக்கியா, அதான் மினிக்கி தான். திருப்பி வாசிங்க முதல்ல இருந்து. உன் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டின்மையாயிற்று. உன் மினுக்கினால் உன் ஞானத்தை கெடுத்தாய். உன் மினுக்கினால் ஞானத்தை கெடுத்துட்டான். உன்னை தரையிலே தள்ளி போடுவேன். உன்னை தரையிலே தள்ளி போடுவேன். ராஜாக்கள் உன்னை பார்க்கும்படி உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக வேசியாக்குவேன். பாருங்க, ஆண்டவர் அவனை தள்ளி விட்டார். ஏன் தெரியுங்களா? பெருமை. இங்கிலீஷ்ல your heart was proud and lifted up because of the beauty ன்னு சொல்லுது. உன் இருதயம் பெருமையாயிருச்சு, மேட்டிமையாயிருச்சு. You see, the devil is the father of all pride. அதனால்தான் நம்ம வாசிக்கிறோம், பெருமைக்கு அடுத்தது அழிவுன்னு வேதம் சொல்லுகிறது. நீதிமொழி 16:18. பெருமைக்கு அடுத்தது அழிவு. ஹார்ட்டி ஸ்பிரிட் will fall. மேட்டுமை நாவி கீழே விழுந்துரும். அதனால பெருமை வந்துச்சுன்னா ஆண்டவர் சமூகத்தில் நுழைய முடியாது. You see, பெருமை வந்து சும்மா இதுல பெருமை பல இதுல இருக்குது. பெருமை சரிங்களா? பெருமை வந்து பல இதுல காமிக்கும். பெருமையில வந்து பெருமை வந்து சும்மா வந்து நான் பெருமைன்னு சொல்ல முடியாது. பெருமையில வந்து அதுல நிறைய காம்பினேஷன் இருக்கு. சிலவங்க சிரிப்பிலேயே தெரியுது பெருமை சிரிப்பு. அங்கே சிரிப்பவர்கள் யார், எப்படிப்பட்ட சிரிப்பா? இது ஆணவ சிரிப்பு இல்லையா? தலைவர் படிச்சுட்டு போனார் இல்லையா? சிரிப்புல கூடங்க சில பேர் சிரிக்கிறாங்க, மாறே சிரிப்பாங்க. பண்ண அவங்க நினைச்சோம்னா அவங்க பெருமையை வந்து சொல்ல மாறே சிரிப்பாங்க. அந்த சிரிப்பு வந்து அது அந்த சிரிப்புக்குள்ள பின்னால என்ன வேற இருக்குது? பெருமை. பெருமையா சிரிப்பாங்க இல்லைங்களா? சில பேர் கண்ணு அதெல்லாம் பெருமை, அதெல்லாம் இருக்குது. கண்ணிலே நடத்துறது கண்ணு இல்லையா? கண்ணை பொசிஷன் மாற வச்சுக்கிறது, தலையை ஒரு மாதிரியா சாய்க்கிறது இல்லையா? மூஞ்ச எக்ஸ்பிரஷன், இதெல்லாம் இல்லைங்களா? சைக்காலஜி சொல்றாங்க பல இதுல பெருமை இருக்கலாம். மூஞ்சி எக்ஸ்பிரஷன், மூஞ்சி காமிப்பாங்க பாருங்க. மூஞ்சிலே தெரியும் இது பெருமை மூச்சின்னு இல்லையா? அவங்க நடையில, சில பேரோட நடையில இல்லையா? சில பேர் உட்கார்றதில்ல, the way they walk, the way they sit, the way they stand, பேச்சில், அவங்க முறையில், டோன் இல்லைங்களா? அந்த சத்தத்தில் இல்லைங்களா? சர்காஸ்டிக்காக பேசுறது. சில பேரோட உடையிலையும் தெரியுது இது பெருமை உடை. அப்படி கூட இருக்குது. மேபி தே ஆர் மோர். பெருமைன்றது வந்து பாருங்களேன், அது இங்கேருந்து இல்லை, அது பல வகையில் வரும், பல தோற்றத்தில் வரும் சரிங்களா? பல இதில் கண்டுபிடிக்கலாம் இது எப்படிப்பட்ட பெருமைங்களா? So the devil is father of lies, father of
pride. So the first component in humility is perspective. The second component is gratitude. The third component is humility. மூன்று காரியங்கள் எந்த கண்ணோக்கத்தோடு நம்ம பார்க்கிறோம். தாழ்மைக்குள்ளே எந்த தாழ்மை உள்ளவர்கள் சரியான கண்ணோக்கத்தோடு பார்ப்பாங்க. தாழ்மை உள்ளவர்கள் எப்போதுமே நன்றி உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. தாழ்மை உள்ளவங்க எப்போதுமே கீழ்ப்படிதான் இருப்பாங்க. பில்லி கிரஹாம் அவரோட சாவு நாள்ல சாவுல அநேக பேரை பத்தி அவரை பத்தி சொன்னாங்க. ஆனா அவர் எப்படிப்பட்டவர் நிறைய. ஆனா எல்லாருமே ஒரு காரியம் என்னத்தங்க சொன்னாங்க, ரொம்ப தாழ்மையான மனுஷன். All many great men are very humble men. வல்லமையான தேவ மனுஷங்கன்னா ரொம்ப தாழ்மையா உள்ளவங்க. பைபிள் மோசஸ் சொல்லுகிறது, மோசஸ் இஸ் a meek person. பைபிள்ல வாட்ச் பண்ணலாம். மோசே தாழ்மை உள்ளவர். ஆண்டவர் முகமுகமா பார்த்தாரு, ஆனா தாழ்மை உள்ளவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த அரையும் குறையும் தான் பயங்கரமா பெருமை. நிறைய தெரிஞ்சவங்க பெருமைப்பட மாட்டாங்க, காமிக்க மாட்டாங்க. இந்த அறவேக்காடு இருக்குல்ல, அதுதான் சில நாட்டில் டேஞ்சர். அறவேக்காடா தெரிஞ்சுக்கொள்றோம், அறவேக்காடா புரிஞ்சுக்கொள்றோம். தாழ்மை ஆண்டவர் சமூகத்தில் வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, எழுந்து ஜெபம் பண்ணணும். Thank you Jesus. Kura baba baba bashaka. Kura baba 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 kuriyande. Kura bala bala bakura bara bara bashamana mandoro bokabala bala bakuriyande. Reka baba 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 shande. Oh, the Bible tells us very clearly, God resists the proud, but He gives grace to the humble. வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, பெருமை உள்ளவர்களே ஆண்டவர் வெறுக்கிறார், ஆனா தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு அவர் கிருபை கொடுக்கிறார். அவர் தாழ்மை உள்ளவர்களே உயர்த்துவாரு. நம்ம தாழ்மையா இருக்கும்போது ஆண்டவர் நம்மளை உயர்த்துவாரு. பெருமையா இருக்கும்போது ஒருபோதும் அவரோட கரம் நம்ம மேல வராது. ஆண்டவர் நம்மள கண்ணோக்கி கூட பார்க்க மாட்டாரு, எட்டி கூட பார்க்க மாட்டாரு. ஆனாலும் நம்ம தாழ்மையா இருக்கிற வேளையில ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரு. சில நேரத்துல நம்ம தாழ்மையா இருக்கிற இல்லாவிட்டு பெருமையா இருந்துச்சுன்னா, சில நேரத்துல தாழ்மைய அடிபட்டு தான் சில நேரத்துல கத்துக்குவோம். அடிபட்டு கத்துக்கிறதுக்கு முதலாவது நம்ம தாழ்மையா இருந்துட்டா ரொம்ப நல்லது. எங்க நல்ல பிதாவே, எல்லா துதி கனம் மகிமை செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு சரியான கண்ணோக்கம் உள்ளவர்களாக உம்மை குறித்து ஆண்டவரே நன்றி உள்ளவர்களாக, கீழ்ப்படுகிறவர்களாக நாங்கள் இருக்க நீ ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தாழ்மை உள்ளவர்கள் சரியான கண்ணோக்கத்தோடு பார்ப்பார்கள். உண்மை தாழ்மை உள்ளவர்கள் எப்போது நன்றி உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். தாழ்மை உள்ளவர்கள் ஆண்டவரே எப்போதுமே கீழ்ப்படிவார்கள். இந்த தாழ்மையின் உள்ளம் எங்க ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் காணும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உன் அன்பின் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லா துதி கனம் மகிமை உமக்கு செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.